Life HRG initiative is here. We are totally, we work as a family. Like we come out, shedding out all our inhibitions, our life, or whatever the society demands from us. That's a different kind of perspective or different kind of life we lead outside. But when we are here at Spreading Light, we are all belonging to different backgrounds, different religions, different castes. But here we shut down all the barriers and we live like one. That's one beautiful aspect which goes on in the Life HRG. And that's why we feel like one family. And yeah, and the concepts what Spreading Light brings forward is actually sharing food, sharing books, sharing knowledge, and sharing our emotions with one another is something which actually brings people together, and that's what Spreading Light is all about. When this initiative was first started in Amirpet, there was a program like 100 Days and 100 Books with Surya Prakash Ji has taken the initiative. He brought all the writers together. Working with the writers community from past 10 years, I have been watching that this community lives in their own shells. Like it's very difficult to actually bring them all together and onto one single platform, devoid of all the isms and all the groups. But Spreading Light, I can proudly say that on the name of Spreading Light, we could bring all these writers belonging to different isms, different groups, and different genre and different thought process also onto one own single platform. And 100 days, they were all were just thinking about one issue: how to bring literature to the public and how to actually share what they have written on paper with public on dais. It was a wonderful forum where there were about 100 books which were introduced there, and 100 writers and book lovers came forward to introduce a book. The beauty of Spreading Light or Life HRG programs is here the quantity doesn't matter, the quality matters. So there were days when there were 3 or 4 audience people sitting in the audience only. But still, the Spreading Light sessions went on because for us, the quantity is not a matter at all. It's a quality. It's a kind of idea we actually put into the brain of the other person because we believe that an idea carries on and it lives on more than the lives of the people, and the idea goes on for centuries. And this idea was implanted, and that is the beauty which actually is helping us sustain with the kind of work what we are going on. So after these 100 days of initiative, we actually took up small areas and then we started as Spreading Light groups. And before that, we also wanted to bring these books to into the houses of people who are underprivileged, and that's how a huge books were collected. People like Sudama Garu and Vihari Garu, KV Lakshmi Garu, Turga Janaki Rani Garu. Unfortunately, these 2 great ladies are not there with us today. But they all have donated a lot of books, and there are almost everybody who believed in Spreading Light gave the personal books to us. And with that, we started People's Library. We call it as Andaru Pustakam. Like they were small, beautiful stickers with Mandaram's, painted. And we put the stickers on the books and send these books to libraries, especially to areas where books are very difficult to reach. We have went into a lot of rural areas. We touched the children and started children libraries. And the surrounding villages in Telangana district also we could go. We reached to people, places like Penugonda. And of course, Bangalore also helped us with uh, starting an initiative Spreading Light. And there we started People's Libraries where the books were easily accessible to people who wanted to read. It's a different thing that buying a book is different and a book being available. And Spreading Light always believes in not collecting books, but passing on the books from one person to other. Another beautiful initiative is we had people who used to come to Spreading Light only for the book openings. We had beautiful book openings at Spreading Light premises where writers like Vijayashri Garu who have translated Abbudi Chaladevi Gari books on English. And there were some contemporary writers also who wanted their books to be open on Spreading Light platform. And we could bring a lot of writers back to writing. There were a lot of writers who were actually into a hibernation mode. They wanted to write, but considering the present scenario, they have stopped writing. In a lot of writers have restarted their zeal of writing, and they again started enjoying the process of writing, and they were kind enough to actually acknowledge the Spreading Light initiative. I remember Dasari Sirisha Garu, who is a member of Spreading Light too, and who is our own family member. She took up writing again seriously, and she also acknowledged in a book, a recent story collection, and she told that she has been
inspired by Spreading Light to write again. So there are a few writers who came back to writing, who came back to sharing their ideas, and that's a wonderful journey. Like it's actually a blunder for a thinking mind to actually be silent. So for different reasons, they're going to hibernations. Maybe the dissatisfaction in the writers community, or the dissatisfaction that the ideas are not recognized properly, or that their books are not being reached to the public. But Spreading Light could motivate such kind of talented writers who had a lot of ideas in them, but who wanted to write but stopped writing. So that's how we started this journey on a small pace. And every week at Tarnaka, from Tarnaka Spreading Light, every week in Tarnaka, we used to introduce a book, speak for 1 hour, and that was a wonderful journey what was going through until the COVID actually hit us. So during this journey, things were very beautiful. We had a personal association with writers like Durga Janaki Rani Garu. I remember the great lady every time I speak on Spreading Light, because she was a real inspiration for her age too, and in all the aspects, how she lived her life and how she took Spreading Light forward. Then we had the blessings of Abburi Chaya Devi Garu, who is also no more with us. We had KB Lakshmi Garu, who also today is not there. Yeah, some people who joined us during the last days of the year. It's a very emotional journey what we had. And yeah, they did give their heart and soul for the Spreading Light initiative. And then we had a lot of writers. I don't know whether Bhimraju Garu, Karunara Telidu, but Bhimraju Garu is a backbone of Spreading Light Tarnaka. And he has given his umpteen energies to the movement, and he enjoyed the journey along with us and became a member of Spreading Light team. Then we had Kasturi Murli Krishna Garu, who used to come all over from Nagaram for continuously for 6 years to just speak on Vishwanath Satyanarayana Gari Sahityam. Like, just imagine a person coming all the way only to speak on every second Saturday, to speak just on one single writer which he actually adores. And there were many writers who came to us and who shared their experiences, and they said that they always had a heart-to-heart talk in the Spreading Light, because we had no inhibitions. We were open to all kinds of ideas. We had discussions on Quran, we had discussions on Bible, we had discussions on Gita. We had a lot of lectures on Prabandhalu and the old poetry to the modern poetry, from the feminism to communism to humanist literature. Everything was discussed here, and all under one roof called Spreading Light. That was a wonderful initiative. Before I actually go forward, if Prithvi is here, I would like him to actually address the gathering with the initiative, what has been going in this past 1 month of the Truth Initiative. Prithvi, are you there? Yes, ma'am. Yes. I'll hand it over to you. I want you to go on with the activities and how you felt about it and everything. Just give us a brief description of the activities of Truth. Okay? Yeah, sure, madam. Thank you for that. Yes. Yeah. Hello, Andy. I'm Prithvi. I'm in, around like late 20s, I say. So I'm the youngest volunteer or youngest member of the WhatsApp group created for this Love and Honesty 74 days ago. Actually, నేను join అయినప్పుడు the only one motto, the objective, what I had in my mind was, there will be so much to learn from the group, because since me being so young, అక్కడ నేను చెప్పడానికి నేను టీచ్ చేయడానికి ఏముండదు, బట్ కానీ there will be lot of takeaways for me. So that was the only reason what I had before joining the group. తర్వాత ఇంకోటి ఏమనిపించింది అంటే, సూర్యప్రకాష్ గారు, I call him uncle with love. సో అంకుల్ చెప్పినప్పుడు నాకు లవ్ అండ్ ఆనెస్టీ రెండు చాలా కాంక్రీట్, అవి అబ్స్ట్రాక్ట్. వాటిని ఎలా తీసుకొని వస్తారు, వాటి మీద డిస్కస్ చేయడానికి ఏముంటుంది, అది అందరిలో ఎప్పుడు ఉండేది, అండ్ అది ఎప్పుడు డెమో చేయాలని అనుకుంటాము, చేయాల్సిన విషయాలే, బట్ కానీ ప్రత్యేకంగా డిస్కస్ చేయాల్సింది ఏముంటుంది అని అనిపించింది ఇనీషియల్ డేస్ లో, ఫస్ట్ వీక్ అండ్ సెకండ్ వీక్ లో. తర్వాత వైల్ people started coming up with their own ideas, opinions, views about these two dear words, my mind literally blew. So నేను పాస్ట్ 74 days వాట్సాప్ గ్రూప్ లో అందరి ఒపీనియన్స్, వాళ్ళ వ్యూస్, అసలు లవ్ అండ్ ఆనెస్టీ మీద ఒక్కొక్కళ్ళ వాళ్ళ ఐడియాస్ ఎలా ఉంటాయి, ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు త్రూ డిఫరెంట్ మోడ్స్, అసలు అవన్నీ అబ్జర్వ్ చేసి ఐ హ్యావ్ మేడ్ అ వెరీ షార్ట్ ప్రిసే. సో ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ ఆల్. Yeah. No legacy is rich as love and honesty.
Believing this with immense conviction, we all have traveled 74 days together by sharing and enriching the duo words. Everybody in this group have contributed and learned the actual gist and practicing of love and honesty. Many veterans have shared their views regarding love and honesty. It was felt that love and honesty are precious in current days, and those are lucky who could get these two with utmost transparency, shared by Chiller Bhavani Devi Garu. By raising curtains to the discussion. Actually, the first day ఆవిడ స్టార్ట్ చేశారనమాట. ఫస్ట్ ఆవిడ ఒపీనియన్ చెప్పడం చిల్లర్ భవానీ దేవి గారు అసలు లవ్ అండ్ ఆనెస్టీ అనేది అది ప్రేమ రాహిత్యం అనేది అసలు అన్నిటికన్నా పెద్ద కష్టము జీవితంలో ప్రపంచంలో అని షీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ అనమాట. తర్వాత దెర్ ఈస్ నో పావర్టీ దాన్ లివింగ్ విదౌట్ లవ్ అండ్ దెర్ ఈస్ నో హ్యూమానిటీ లివింగ్ విదౌట్ ఆనెస్టీ యునానిమస్లీ యాక్సెప్టెడ్ ఇన్ ఫస్ట్ వీక్. ఆవిడ అదే చెప్పారు, ప్రేమ రాహిత్యం వల్లే దాన్ని మించిన పేదరికం లేదు అని ఆవిడ అభిప్రాయపడ్డారు. That it was also deeply discussed that not being honest is nothing less than deception. And this dishonesty makes one dependent on the stupidity of others. And thereby one's own rationality and perceptiveness becomes their enemy to dread and flee. Idi Brahmangar చెప్పారు మన గ్రూప్ లో బ్రహ్మంగారు. the same first week లోనే. తర్వాత love and honesty, sincerely speaking, are not some things that can be looked for in others. They are to be filled in ourselves and then shared to others. And when this kind of thought is germinated in people, only then the world becomes a loving place. అని లలిత గారు చెప్పారు. లలిత గారు మాటలు ఎంత బాగుంటాయో ఆవిడ ఆర్ట్ వర్క్ కూడా అంతే చాలా బాగుంటుంది. నేను ఈ రిపోర్ట్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత గ్రూప్ లో వేస్తాను. కొన్ని వాళ్ళు వేణు గారు లలిత గారు వీళ్ళు వేసిన ఒక మంచి ఆర్ట్ పెయింటింగ్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. Tarata, Annapurna Rao garu has always been vocal about noticing love and honesty, which are already there in the nature. And he strongly feels that a man has to be in a state to recognize and cherish those qualities, actually, which are already there in the nature. And again, Narendra Prasad garu, an ardent devotee of Sri Meher Baba garu, viewed these two qualities through spirituality. The quality which is concerned with spiritual understanding is the highest, because spiritual understanding includes the right perspective to all human problems and promotes solution to all of them. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వ్యూలో ఒక్కొక్క యాంగిల్లో వాళ్ళు ప్రేమ గురించి తర్వాత నిజాయితీ గురించి దే హ్యావ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్. ఇనిషియల్ డేస్ ఇట్ వాజ్ రియల్లీ నాకు మొత్తం ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు I got information about 80 this చేయడంలో కట్ షాట్ చేసి చాలా టైం పట్టింది యాక్చువల్లీ. తర్వాత గారు she strongly are two sides of the same coin, and we'll be honest if we are driven by love. If truth drives us, we love what we already do. We must consciously drive away the temptations to give wrong facts. Otherwise, it will remain as a habit. That is the major reason Sarasa garu felt inculcating these two values in the kids right from the childhood. Because love and honesty add power to lives, she feels. We all have discussed love and honesty every day in our own way, as Lalita through her wonderful paintings and artworks, and Jyoti garu by her thoughtful songs connecting to love and honesty every day, Sudhimati garu by her podcasts, readers like Raghukumar garu, Avadhana Raghukumar garu, Patanjali garu, Bhimaraj Venkatramana garu, Nitam Venkatesan garu, Sita Palagummi garu, Bhavani garu, Srimati Turaga garu were very instrumental in sharing and pouring the ideas to implement love and honesty from their real-time experiences. Rajlingam garu, Jamla garu through his history, and Venu and Lata garu by their great artworks, Kandukuri Ramesh garu through his Samanya Shastram captures, literally caught hold of the importance of love and honesty in real life. We all have made tremendous efforts to take love and honesty to next level from 1st July through weekly and daily Zoom meetings. We all have tried our best to utilize the technology in our journey in order to keep up the things binding consistency in us. As knowledge sharing through digital platforms have started with Dr. Kameshwari garu on women's health and by Dr. Surya Prakash garu on COVID precautions. So far, we all have spoken and shared our views on love and honesty.
starting from Bhavani Chillar garu, Dasari Sirisha garu, Kuppa Srinivasa Shastri garu, Nizam Venkatesam garu, Sudhama garu, Potturu Vijayalakshmi garu, Vihari garu, Srivalli Radhika garu, P. Ramesh Babu garu, Sri Palagummi Sita garu have expressed their views on love and honesty, along with Patanjali garu, Sarasa garu, and Suresh Kosaraj garu. So every speaker has their own flavor to enrich the talk. Like Ramesh Babu garu explained through the teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi, and Prasad garu through Meher Baba's philosophy, Sarasa garu through her child psychological view. So we could give an emblem to the love and honesty also in one of the good outcomes what we had in this group in the journey of 74 days. So ఇది ఒక షార్ట్లీ ఒక షార్ట్ ప్రిసే అయితే మన గ్రూప్ గురించి. I personally what I felt was, if we really want to discuss, or if we really have the conviction to convey a meaningful stuff, or లేకపోతే ఒక సిగ్నిఫికెంట్ స్టఫ్ ని ఒక గ్రేట్ కన్విక్షన్ తోటి జనాల్లోకి తీసుకువెళ్ళాలి అని అంటే ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ పాసిబుల్. నాకు 74 days ముందు ఏదైతే ఒక ఫీల్ ఉన్నిందో, ఇలాంటి అబ్స్ట్రాక్ట్ టాపిక్స్ మీద అసలు ఏం డిస్కస్ చేస్తాం, ఏం డిబేట్ చేస్తాము, ఎలా మనం రిఫ్లెక్ట్ చేసి రెజొనేట్ చేసుకుంటాం అన్నప్పుడు, దట్ వాజ్ అ వెరీ బిగ్ కన్ఫ్యూజన్ వాట్ ఐ హ్యాడ్ ఇన్ బిగినింగ్. But now I don't have that confusion. If we really want to discuss, if we really want to inculcate something in people's convictions, then definitely we can do that. And these 74 days, we have really proven that. And నేను ఈ 74 days లో వాట్ ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ ద నోట్, అది నేను ప్రింట్ చేసుకొని నేను బైండ్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను, బికాస్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ త్రూ అవుట్ మై లైఫ్. అండ్ I have an younger brother. He is not part of this group, but Kani, every day I used to share the thoughts what we discuss in the WhatsApp group with him. He feels so surprised. He always feel so proud of me that I have a very great network, whom I can bank on whenever I feel like asking anything, regarding any problem, the psychological issue or some social issue, whatever. ఇప్పుడు నేను ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వచ్చి ఏదైనా సోషల్ గా ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే అడగడానికి రఘు కుమార్ గారు ఉన్నారు, ఏదైనా ఎమోషనల్ డిస్కనెక్ట్ ఉన్నప్పుడు జ్యోతి గారు ఉన్నారు, ఫిలాసఫికల్ ఇష్యూస్ డిస్కస్ చేయడానికి రమేష్ బాబు గారు ఉన్నారు, సుధిమతి గారు ఉన్నారు. సో ఐ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ హెల్ప్ఫుల్ సర్కిల్. ఇది మిగిలిన సర్కిల్స్ గ్రూప్స్ లాగా కాదు అని నాకు అనిపిస్తుంది. ఇది మనలో మనం ఇంటర్నల్ గా డెవలప్ చేసుకోవడానికి, మనము అంతర్ముఖంగా వెదగడానికి ఈ సర్కిల్ చాలా ఉపయోగపడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ మై వ్యూ టు టేక్ ఇట్ ఫార్వర్డ్. ఎలా తీసుకెళ్ళాలి అని అంకుల్ అడిగినప్పుడు ఐ డిడ్ నాట్ రైట్ ఎనీథింగ్, బికాస్ ఎందుకంటే ఐ స్టిల్ ఫీల్ మై సెల్ఫ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు రైట్ ఎనీథింగ్ దేర్. I'm more taker from that group actually. నేను అక్కడ కాంట్రిబ్యూట్ చేయడానికి నాకేం లేదు అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. బట్ నౌ ఐ ఫీల్ సీత పాల్గుమి గారు అన్నట్టు మనం మంత్లీ వన్స్ అన్న ఒకసారి మీట్ అయితే అట్లీస్ట్ ఇలాంటి వాల్యూస్ ఉన్నాయి అని టచ్ అపాన్ చేసినట్టు ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆ 1 month లో మనం ఏదైతే బిటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తామో వాటన్నిటి నుంచి కూడా ఒకసారి ఒక రిలాక్సేషన్ లాగా అనిపిస్తుంది. ఓకే, స్టిల్ దీస్ వాల్యూస్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్. ఓకే, మనందరూ ఉన్నాం కదా వీటిలన్నిటిని బతికించడానికి, వీటిలన్నిటిని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి అని ఒక హోప్ వస్తుంది. ఎస్పెషల్లీ మాలాంటి యంగ్స్టర్స్, మీకున్న ఎక్స్పోజర్ ఇస్ డిఫరెంట్ అండ్ మాకున్న ఎక్స్పోజర్ ఇస్ డిఫరెంట్. కార్పొరేట్ వరల్డ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. అండ్ ఇలా చెప్పేవాళ్ళు ఆ తర్వాత గాడ్ ఫాదర్స్ ఇప్పుడు ఎవరు లేరండి. ఒకప్పుడు ఉండేవారు శిష్యుని పైకి తీసుకురావాలని, ఐ మీన్ కంప్లీట్ డెడికేషన్ తోటి. ఇప్పుడు ఎవరు లేరు, ఎవరికి వాళ్ళ లాడర్ ఎక్కడమే. సో ఇలాంటప్పుడు మన ఓన్ కన్విక్షన్స్, మన ఓన్ వాల్యూ సిస్టమ్, బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఉండడం అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది సడిలిపోకుండా ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని ఎన్రిచ్ చేసుకుంటూ ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత ఎవరికి వాళ్ళు ఇండివిజువల్ గా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మా జనరేషన్ కి అంత స్ట్రాంగ్ కన్విక్షన్ అనేది ఇట్స్ వెరీ టఫ్. ఐ డోంట్ సే ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్, బట్ ఇట్ ఈస్ టఫ్. ప్రాక్టీస్ మీద వస్తుంది, ఇట్స్ క్వైట్ ఛాలెంజింగ్. సో ఇలా మంత్లీ ఒకసారి మీట్ అవ్వడము, తర్వాత ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ ని అయిపోయింది 74 days అని అనుకొని డిస్కనెక్ట్ చేసి డిస్పెల్ చేసేయకుండా, if we keep sharing our thoughts in this group, it would be really helpful for youngsters like me. This is what all I observed in the past 74 days. I congratulate uncle and the Kameshwari auntie for achieving this collective effort, this great effort. Thank you so much, Jyoti madam. Thank you, Prithvi. That was a good brief what you have given to us. Fine. Yeah. To take the things forward, I just want to add 2-3 things what Prithvi has said.
Yeah, Prithvi has given his impressions on what has been going on this past 1 month and how we are being working on thinking on the topic of truth and honesty. These are all the things which actually, so it was a brainstorming session. Yeah, basically, I couldn't relate to this topic much because the minute I think about truth and honesty, it only leaves me with pain and more pain. With my past experiences with my life and the people I had around. So they were all negative experiences until I actually met Surya Prakash Garu. చలం గారు ఒక చిన్న పుస్తకంలో ఒకటి రాస్తారనమాట. ఒకసారి ఆయన ఎవరో ఇచ్చిన మల్లెపువ్వుని తీసుకుని జేబులో పెట్టుకొని మర్చిపోయారట. అయితే ఒకసారి నది ఒడ్డున వెళ్తున్నప్పుడు ఎక్కడో మల్లెపూల వాసన వస్తుంది అన్నప్పుడు ఎక్కడొస్తుందో అర్థం కాక జేబులో నుంచి ఆ మల్లెపువ్వు తీసి ఆయన కళ్ళ నుంచి నీళ్ళు వచ్చాయంట. అంటే నేను ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకుండా ఇది మర్చిపోయి ఇది జేబులో పడేసిన తర్వాత కూడా అప్పుడప్పుడు సువాసనలు ఇచ్చి అది నన్ను ఎలా ఆనందపరిచింది ఈ నిమిషం అని ఆయన ఆ నిమిషంలో ఇదే కదా ప్రేమ అంటే అని అనుకున్నారట. I think my association with Surya Prakash Garu and Kameshwari Garu is something of that sort, which I always keep them in the pocket, and sometimes they really give a beautiful smell whenever I really need it. And maybe that is what actually truth and honesty are supposed to do in our mundane lives, because we go on with our lives, we meet a lot of people, we do a lot of things which we want to do or we don't want to do, and we are into a kind of a rhythm which doesn't suit our system also, emotionally and physically also, but still we need to endure all these things to live a mundane life in this world. At that time when you really get that smell, that scent to actually give you that fragrance to actually move on with life positively, the small feeling that yes, we are there and this fragrance can really spread across the globe. That is what love and honesty means, and it's really a very hard path, and I really wonder whether anybody has really worked on the subject in so depth. Before that, I would like, before I move forward with my rambling, I just want to invite a special guest for today. Through Spreading Light, we did have a wonderful, what do you say, journey on this process of love and honesty all these 10 years, and through Spreading Light books also. We actually had a beautiful journey where we had a dialogue with ourselves. We had dialogue with people who are really working relentlessly over the things what they actually believe. In this process, we did go to Narayan Guru Ashram and also to the Pune Naturopathy Institute. Yeah, before I actually talk about the institute and everything, I want to introduce Dr. Srimati Satyalakshmi Komaraju garu. If she is there, I would like, Madam, would you like to talk to us and give your impressions, love and honesty, please? Yeah. Andarki namaskaram. Love and honesty అసలు వీటి గురించి మాట్లాడుకోవాల్సి రావటం, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we should congratulate Kameshwari garu and Prakash garu. Hello. Yeah, can you hear me? Am I audible? Yes, ma'am. You are audible. Okay. So వీళ్ళిద్దరిని చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది, ఎందుకంటే they always come up with some or the other new ideas to which not that we are new, but we are suddenly made to feel shocked to understand that they are very much with us. How come we are missing them all along, and how come they could pick it up and then take it to people? You know, that itself tells that they're so keenly watching people and then their lives and then where the misery is coming from. So if one keenly, sincerely wants to mitigate misery and suffering, the journey begins from self, where we are, and how we can actually proceed further from the place where we are. So I think they have really set an example in showing this particular mode of working, and by that they could inspire people all around. And so the present topic is love and honesty, and I was asked to write also, but procrastination, and I should admit that laziness, not lacking honesty, but then sheer laziness, I think I did not contribute. But today when I was asked to talk about this, I thought I will share some of the aspects of Mahatma Gandhi as a healer,
and how these two components have really made him a very good healer. So before I jump into the topic, I don't know if I'm allowed to proceed further, or yeah, Prakash Garu, should I proceed further? Yes, ma'am. Yes, 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 yes. Yeah. సో మనకు అందరికీ గాంధీ గారి పట్ల చాలా విషయాలు తెలుసు. చాలా సందర్భాల్లో మనకు గాంధీ గారు అంటే స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చారు, లేదా ఉపవాసాలు చేశారు, లేదా ఒక మొండి మనిషిగానో, ఇంకా గట్టిగా చెప్పాలంటే ఒక మూర్ఖుడుగానో, మోస్ట్లీ రిలేటెడ్ టు ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ అండ్ రిలేటెడ్ టు ఇండియన్ పాలిటిక్స్. We know Gandhi, but we don't know why it is completely by mainstream media and people, it's not there in the public discourse how much he owned the system of nature cure. You know, for him, nature cure was the beginning and end of the day, if you ask me. And last couple of years, I am putting a lot of my time and spending energies to try and understand why and what all things he has done with himself, using nature cure as the channel. So for then we understood that Mahatma Gandhi's paradigm of health itself is quite elaborate. You know, by then he understood that health is not a given thing just like that you can purchase, or it's not absence of disease. He could understand that health is a byproduct of all human activities in relation to the environment around. You know, this he could understand. You know, there was no environmentalism by 1920s and 30s, but he could very clearly put that in words, you know, and later practice. So how his journey started? His journey started into nature cure by coffee table discussions in London when he went there for doing barristerate law. So in that he met this one Mr. Henry Salt. This was a discussion on vegetarianism, and his introduction to nature cure was vegetarianism. And in that vegetarianism, they were discussing more about how to avoid breakfast, how to break breakfast. So these were the discussions. So this was in 1905 or 6. So then slowly he understood that we all think that అంటే మనకు కొన్ని విచిత్రమైన నోషన్స్, విచిత్రమైన ఇన్ఫర్మేషన్ త్రూ స్కూల్ టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ many other ways we get the impression that Mahatma Gandhi వాళ్ళ అమ్మకు దగ్గర ఒట్టు తిన్నాడు కాబట్టి ఆయన మాంసం ముట్టుకోలేదు అని. కానీ అది ఇట్స్ a half truth. The real truth is he understood the magnanimity of being a vegetarian. He said in the end, it is a moral choice. One should exercise, and it is ethically binding. Not that you have a choice, you know. First he says it's a moral choice. Then he says you have no choice. It is ethically binding. If you want to live in this earth, on this earth, with equal opportunities and footing, you have to be vegetarian. There is no other go. So he went to that extent. Then later on, he started reading books on nature cure, The New Science of Healing, written by Louis Kuhne, and then Adolf Just has written a book on Return to Nature, The Paradise Regained. You know, these are some of the books which influenced Mahatma Gandhi, because they have done extensive
research, I would not say the research in the modern context of medical research, but then their own understanding of health, it's not disease. So they were not worried about disease. They were concerned about health. So how health can be restored, and how health can be preserved, and how health can be nurtured. So all three aspects, they spent a considerable amount of time, and they observed peoples and then their practices, and then Mahatma Gandhi started practicing nature cure in all its seriousness. One second, I'll just take a minute. Then he first experimented on himself. He started, experimenting with diet, experimenting using hydrotherapy tools, experimenting using mud poultices, steam applications, fermentations, massage, all these things he was doing it first in London, and later when he went back to South Africa to practice law. Then he even started practicing on his family members, and it started with Kasturba. There is, again, there are a couple of things which are very popular, and for reasons not known, the major works are completely ignored. Kasturba and Mahatma Gandhi had a beautiful relationship as a wife and husband, and also as the co-partners in experimenting nature cure. Without, I think, Kasturba, Mahatma Gandhi's views on naturopathy would not have been concretized so well. So in 1908, if I'm not wrong, 8, yeah. So she had a problem with, digestive disorders, and later it slowly telling on her health, and frequently she was falling in, and so much so that he was in Johannesburg and she was in Phoenix, and a situation had come where she was going into kind of delirium. That's when doctors started coming, and then they prescribed her to take meat soups and things like that. So that's when the information has gone to Gandhiji, and then he also rushed back and then came back. Then here I should say this sentence and the context in which we are discussing today, he asked Kasturba only one thing: do you trust in me? Do you believe in my honesty? And do you love me? And she said yes. And then he says, then will you allow me to treat you? Then she gave him a firm yes. Then he stopped all medicines and also that non-vegetarian preparations to be administered. Then he started treating her only with nature cure and simple fruit juices, orange juice and other juices, lemon juice, honey water and all that, and then poultices. And slowly, systematically, step by step, she has improved. Within 2 weeks, she was completely normal, and she gained confidence thereafter. And later, she has allowed Gandhi to do several experiments on his children also. Ramdas Gandhi fell and then broke his hand. And there was a మనం ఇప్పుడు పెట్టుకున్నట్టుగానే బహుశా పట్టి లాంటిది పెడితే ఈయన కోర్టు నుంచి వచ్చి చూసిన తర్వాత పట్టి లేదు ఇట్లా అయితే లోపల హీల్ కాదు, నేచర్ క్యూర్ పద్ధతిన పట్టి వేయాలంటే ప్రతిరోజు మట్టి పట్టి వేయాలి, ప్రతిరోజు తీసేయాలి, మళ్ళీ కొత్తగా ఫ్రెష్ గా వేయాలి అని ఈయన ఆ పుస్తకంలో చదివి అది వేశాడు. తర్వాత
కస్తూర్బాకి ఒక డెలివరీ ఆయనే పుస్తకం చూసి he became a midwife also, and then he did it. Then on Manilal, who had pneumonia as well as typhoid, and doctor said nothing doing, you have to give him medicines, but he believed only in nature cure and gave him all these treatments. Now this did not end with his family, on himself and all family members, they were practicing only nature cure. He even put these experiments or continued his experiments on Boer war victims. You know, war victims and nature cure, even today, it's really a kind of surprise to all of us that he had the audacity to say that nature cure works even on war victims. Then there was a plague outbreak. Then also he coined actually a V-shape emblem. It's called his volunteers. His volunteers wear that, and then they go to these plague, wherever this plague outbreak was there, and all the patients there, and nurses and doctors were refusing to treat them, but then their volunteers would go with mud poultices and then cold packs and enemas and all this, they were doing it. Then this later 1919 the scene shifted to India, and when he entered Indian freedom struggle, then he toured all over India, and all through not one day he left the practice of nature cure. And his practice of nature cure was not only these things, you know, diet and massage and packs and enemas, but his practice of nature cure also is inclusive of morning and evening prayers and post prayer lectures. You know, this is the beauty of it. He made it compulsory in his ashrams that there should be prayer, and this prayer has to be all religious prayer, and that's why we call them Gandhian prayers. They're even more simpler. And post prayer lectures, that is a kind of confession, what has happened today, and how many times I betrayed my fellow beings. You know, it's a kind of you know, what has gone through throughout the day. You say it loudly so that the burden of carrying it to the next day comes down. And many Gandhi ashrams do it even today, and all their planning comes from that confessions. You know, these are some of the things that we all must know to understand Mahatma Gandhi clearly. Why I'm telling this is 150 years of Mahatma Gandhi, the entire world is observing, but they observe for the controversies that can generate while missing the beauty of the most simple thing that one can practice. Because Gandhi insisted that it is good to avoid disease. It's a lot better getting and curing it. So why get a disease and then cure it when you can avoid it? That's what exactly we are doing in COVID, right? We are telling people to wash hands, wear a mask, and then maintain social distance. Why? It is to avoid, because that is the best bargain. And we are seeing a lot of nutritional complaints and metabolic disorders, and also we are seeing a lot of psychological disorders. All these are avoidable. It's not that we cannot avoid, but that requires self-control, cleanliness, and substantial amount of self-will and practice. So this he was repeatedly advocating, and he was practicing, he was doing it, and his life is his message. So that's what he said. So his interest to be a healer was there even before he became a lawyer. So he became a lawyer because family insisted, but he wanted to become a doctor first. But then there were two things that prevented him from becoming doctor. One is it is violent from the start. That is,
by education level itself. I mean, in the college, when he asked his friend, he said that he may have to cut at least 50 frogs. In those days, maybe medical profession required, or maybe biological science. Then he said vivisection is absolutely not acceptable. Then the second thing, his brother said that if you become doctor, you coming from a family of this, it is less remunerative. So that is the reason he could not first take up medicine, although he wanted. Later he could not do it because of the vivisection thing. So that is essentially about Mahatma Gandhi and his views on health. I will stop here, and then if there is any interaction, I would love to have your views. Yes, ma'am. So just a fantastic beginning to the day when it's a nice feel that reflections on the second session while we are on the reporting and by the Prithvi, our guest opened up the dialogue on the naturopathy part of it and an approach, like prevention is better than cure. And so those the dialogue has just begun. So request members to share their views and what makes us not to follow the simple basic preventive measures. And there's one of the basic questions that went on is, I think Sachalakshmi Garu, there's a question that we have is if a person is not taking care of himself, he's becoming detrimental to others. So essentially, how do we communicate on these things? And because while I'm traveling across basically in the mandis, like in places where people are selling, it's so difficult for them to follow the COVID precautions and all that. So then how do we go about? How do we reset, reorganize so that everybody practices naturally? So I think we need to open up on that. Now, how do we begin this particular dialogue? And where everyone, because the place that I stay, that is in Chintal, it is nigh impossible. People around 8 to 10 members, they stay in less than 14 by 10 space, living space. So if it is so, then how can we ever advocate the social distancing norms in a basti, in a communities where there are all common toilets, where you're asking for an exclusive individual in isolation. So it's to practice what is being asked is real difficult. And are we not truthful when we are sharing something like this? I mean, is it not dishonesty when educated lot advocate preventive measures that cannot be practiced by all? What hurts us deeply is this. Then how we allowed this inequality, and suddenly we are in a situation where while we are practicing these social distancing and other norms that have been talked about in a population like ours, and the residential structures, the housing patterns in urban areas, it is very tough. So I request our esteemed guest throw light on this. I think it's a new, as I was sharing, the COVID has cleaned the slate of yesterday and has given us the fresh slate. How are we going to fill this, and how are we going to rebuild it? So I request to reflect on this particular thing, madam. Thank you. Prakash Garu, can you just tell again? In between, I just lost the connection. In simple words, when there are two worlds existing, what we are advocating of social distancing or all the norms that are being talked about, it cannot be practiced by all. And why, even by knowing it,
that there's a spread and a community spread is possible by not following these norms, then how do we educate the educated is the first question. Then how do we bridge the gap of inequality? And what is the new slate should look like? These are the questions that are coming in there. Am I clear? Am I clear? Yeah, but I don't think there are any, straight answers to these. One is, see, if we understand, COVID has come from one person, even in the entire world. And we all know that as such, the virus is lifeless form. It is we go, get it, and then give life to it, right? When these two things are very clear, if science could unravel this, and why not be, here it is human intervention that is actually causing the misery. And human beings are intelligent beings, right? If that is so, self-restraint is the key. And many things can be are practicable. It's not that they're not doable. They're definitely doable, provided we become intelligent. I think here అందరూ అన్ని పనులు చేయాలని లేదు. ఇప్పుడు బయట తిరుగుతున్న వాళ్ళందరూ పనులుండే తిరుగుతున్నారా? లేదు. So in the beginning of lockdown, you think villages were not working. All villages were in fact overworking, and cities were closed. Why there was so much of hue and cry? It's only because of the industries and then hotels and service industry that was completely. So people could understand we could live without many things, and we could live with minimum things very well. But in spite of that, once the lockdown was lifted, మళ్ళీ జనాలు పిచ్చి పట్టినట్టుగా చాలా సందర్భాల్లో. So it was rightly pointed out in the morning session also by the speaker. ఎంత బాగా చెప్పారంటే ఆయన, the youth who go out just for the sake of going out, and they become carriers, and they become in fact asymptomatic carriers, and then come back and then spread in the house. And where vulnerable people are there protecting themselves inside the house are actually getting affected. So what do you call this? Isn't it irresponsibility that is happening? And inequality, yes, the state has a responsibility. And instead of spending a lot of money on imposing all restrictions and all that, putting police here and there and administration, lot of administration in the process, and spending a lot of money on many other things, these workers who wanted to go back to their native places only for want of food and shelter could have been provided. They could have been, there are many other ways of looking at it. Definitely Mahatma Gandhi would not have allowed them to go back if he were to be alive, but they have to be looked after well. And this is the responsibility of the state. I think there was not a situation where there is no solution. There are many countries where the toll is not this bad. Why we are paying so much? I think that is the question we all should think from the Gandhian perspective. And self-responsibility is the first responsibility. I think I have conveyed. Yeah. Thank you. Thank you. Are there any questions from the Jyoti? Any questions from the floor? The people, the listeners, the participants. Questions from the participants, please. To our speaker. May I speak? Can you reintroduce yourself, please? Yeah, myself PM Balaji, PMB. I've been, introduced by Revati. She's my classmate. Okay.
who's in Bangalore. Like, Okay. actually, I hail from Visakhapatnam. Okay. I think this particular program is being done from Bangalore, I suppose, or from Hyderabad. Hyderabad, sir. Hyderabad. Okay, okay. No, what ma'am was telling is 100% true. Undoubtedly, there's like, being this COVID, being asymptomatic, people are becoming more of carriers, like, passive. And then, they pass on to the people who are a bit healthy. And then ultimately they get, kind of, they become those who are vulnerable, like, some old people are there, aged people or some kids. So basically it is the awareness and some kind of civic sense in the people, it should be there. Other than that, yeah, it is very good. And what ma'am has told 100%, I agree, and I appreciate that. That's all from my side. Thank you, ma'am. Thank you, Balaji Garu, for participating in this exercise. Yes, Jyoti. Jyoti, you need to unmute yourself. Jyoti, you need to unmute yourself. మీరు అన్మ్యూట్ అవ్వాలండి జ్యోతి గారు. అన్మ్యూట్ Jyoti, అవ్వాలి. unmute. అన్మ్యూట్ అవ్వాలి. అన్మ్యూట్ అమ్మా, అన్మ్యూట్. మీ దాంట్లో మీరు అన్మ్యూట్ అవ్వాలి. మీరు. Hello, Prithvi. Yeah. Yeah. Prithvi is on call, Jyoti. Madam, if you are on the line, can we connect it to you, ma'am? We want Sudhumati. Okay, sure. She's a senior member of Spreading Light and a wonderful reader and a writer too. Though she has not published any of her works, which is always a complaint which I personally have with her. But yeah, her contribution to Love and Honesty from this past 70 days was really wonderful. Madam, I want you to actually summarize your impressions on Love and Honesty and the detailed thought process, whatever you shared with us, ma'am. Please, the floor is yours. Thank you, Jyoti. Thank you, everybody. And అందరికీ నమస్కారం అండి. పొద్దున్న నుంచి చాలా చక్కగా నడుస్తుంది. అసలు ఫోన్ పట్టుకుని వదలలేదు. నా ఛార్జింగ్ అయిపోతే ఇంకా వేరే ఫోన్ తీసుకుని మాట్లాడుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ. ఈ పర్టికులర్ లవ్ అండ్ ఆనెస్టీ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ముందు చెప్పి దెన్ ఐ విల్ గో బ్యాక్ టు మై జనరల్ వ్యూ. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అంటే జస్ట్ కరోనా పీక్లో ఉన్నప్పుడు. ముఖ్యంగా నా విషయానికి వస్తే, అంటే నేను ఒంటరి అని అనగానే మేమందరం ఉన్నాం కదా అంటారు. అది కాదు పరిస్థితి. ఇంట్లో ఉన్నది నేను ఒక్కతిని. నా ఫ్యామిలీ అంతా యుఎస్లో ఉన్నారు. starting from my mother, who is 96, to my granddaughter, who is 15. Everybody is abroad. ఇక్కడ నైబరింగ్ పరిస్థితి ఏంటి అంటే, మోడీ గారు అనౌన్స్ చేసినట్టుగా పక్కవాడి ఇంట్లో ఏమైపోయినా కూడా మీరు రావద్దు బయటికి అని అనౌన్స్ చేశారు. కాబట్టి నైబర్స్, దో మై నైబర్స్ ఆర్ వెరీ గుడ్, ఐ కెనాట్ కాల్ ఎనీబడి ఫర్ హెల్ప్. దట్ ఈస్ ద సిచ్యుయేషన్. అంటే భయపడ్డాము అని కాదు, కానీ 1-2 సార్లు అనిపించింది మళ్ళీ అందరినీ కలుసుకోగలుగుతామా లేదా, మళ్ళీ నార్మల్ సిచ్యుయేషన్కి వచ్చేటప్పటికి ఉన్న వాళ్ళలో ఎంతమంది మిగులుతారు అనే థాట్ మాత్రం నాకు డెఫినెట్గా వచ్చింది. కానీ అది మా వాళ్ళ ఎవరితోటి నేను ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేదు. ఎందుకంటే నేను బెంగపడుతున్నానంటే వాళ్ళు ఇంకా బెంగపడతారు. కాబట్టి ఐ ఆల్వేస్ బూస్ట్ అప్ దేర్ కరేజ్ ఇన్ మై డైలాగ్స్. అలాంటి సమయంలో ఈ లవ్ అండ్ ఆనెస్టీ మీద 74 days ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము అన్నారు. సరే, డాక్టర్ గారు ప్రతి సంవత్సరం ఏదో ఒకటి చేస్తూనే ఉంటారు. హీ ఆల్వేస్ కాంట్రిబ్యూట్స్ టు ది సొసైటీ. ఇప్పుడు ఈ సమయంలో ఈయన ఈ టాపిక్ తీసుకొచ్చారేంటి, లవ్ అండ్ ఆనెస్టీ ఏంటి అనుకుని సరే ఊరుకున్నాను.
తర్వాత ఆయన పర్సనల్గా ఫోన్ చేసి అమ్మ మీ కాంట్రిబ్యూషన్స్ చెప్పండి అన్నారు. నేనేం కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలనండి, నేను నా కాంట్రిబ్యూషన్ వల్ల ఇంట్లో తలుపులు వేసుకుని బయటకు వెళ్లకుండా ఇంట్లో కూర్చోవడమే నేను ఇప్పుడు చేసే దేశ సేవ, అంతకు మించి నేను ఏమి చేయలేనంటే అలా కాదు, మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేసుకోండి బై వాయిస్ ఆర్ బై వీడియో క్లిప్స్ అన్నారు. సో దట్ ఐ స్టార్టెడ్ షేరింగ్ మై ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. ఐఎమ్ ఏ స్మాల్ పాక్స్ సర్వైవర్, సో I know very well what is isolation and all these things. So I shared so many things. It opened up my life, revised my life, how I came out of so many situations, how I faced so many challenges and all. ఈ జర్నీలో 74 days ఎలా గడిచిపోయిందో తెలియలేదు సరిగదా. ఒక రకమైన కాన్ఫిడెన్స్ మనసులో చాలా వచ్చేసింది. ఎంత వచ్చేసింది అంటే ఒక్కోసారి అన్ని మర్చిపోయి బయటికి వెళ్ళిపోతామేమో అనేంత కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేసింది. ఎవరైనా వచ్చినా కూడా రండి రండి అని ఇన్వైట్ చేసేసేంత ధైర్యం వచ్చింది. ఇంతకుముందు ఎవరైనా వస్తారేమో అంటే ఎవరిని రావద్దని ముందే చెప్పేసాము, ఎవరు రావట్లేదు కూడా. కానీ ఒక ధైర్యాన్ని దాన్ని ఇచ్చింది. తర్వాత మన ఫ్యామిలీ, మన ఫ్యామిలీ అంటే మనం అందరం, మన ఇల్లు ఫ్యామిలీ వాళ్ళందరూ కూడా అందరూ ఉన్నారు, ఏం పర్వాలేదు అనే చాలా మానసిక ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది. కాబట్టి ఈ జర్నీ మాత్రం చాలా బ్యూటిఫుల్ గా నడుస్తుంది. ఇక ముందు కూడా ఇలాగే నడుస్తుందని నాకు చాలా నమ్మకం. ఇంకా ఈ నేను స్ప్రెడింగ్ లైట్ తో పరిచయం అయింది 2011 అనుకుంటా. మన తార్నాక బ్రాంచ్ జ్యోతి స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి నేను అందులో యాక్టివ్ మెంబర్ గానే ఉన్నానని చెప్పుకోవచ్చు. చాలా పుస్తకాలు షేర్ చేసుకున్నాం, చాలా మంది మహానుభావుల్ని కలుసుకున్నాం, ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకున్నాం. దానికి మళ్ళీ నాంది ప్రకాష్ రావు గారు, కామేశ్వర్ గారే కారణం. వారికి అందరూ మళ్ళీ 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 చెప్తుంటే కొంచెం వాళ్ళు ఎంబ్రాసింగ్ గా ఫీల్ అవుతారేమో అని మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పట్లేదు నేను. అన్నింటికీ ఆయనే ఇనిషియేటివ్. సో ఈ జీవితం జర్నీలో ఏంటంటే నా దృష్టిలో మనిషి జీవితం అనేది రకరకాలుగా ఉంటుంది. అందరి జీవితాలు ఒకలాగా ఉండవు. బేసికల్లీ డివైడ్ చేస్తే కొందరి జీవితాలు నేల మీద నడిస్తే, కొందరివి నీళ్ళల్లో నడుస్తాయి, కొందరు కొండలు ఎక్కుతారు. అంటే నేల మీద నడవడం అంటే నార్మల్ జీవితం, చిన్న ఒడిదొడుకులు ఉన్నా కూడా ఒక సెక్యూర్డ్ సొసైటీ, ఒక సెట్ ఆఫ్ నార్మ్స్, ఒక ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియా, ఒక సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. అలాగా ఎన్నేళ్ళన్నా సరే, ఎన్నేళ్ళు బతికినా సరే గడిచిపోతుంది. మా నాన్నగారు ఒక పద్యం చెప్తుండేవారు, పొద్దున్న లేచినాడు పరిపూర్తిగా చల్ది భుజించినాడు, బండెద్దులు గట్టి పొలము దున్నగా పోయినాడు, నిద్రించిన వాడక చేను గట్టిపై. అంటే పొద్దున్న సాయంత్రం దాకా చెప్పినట్టే ఉంటుంది, కానీ వాడి రొటీన్ అదే. చద్దన్నం తినడం, చద్ది కట్టుకోవడం, పొలానికి వెళ్ళడం, దున్నడం, అలాగే చనిపోవడం. అందులో చెప్పుకోవడానికంటూ ఏముండదు, అది నార్మల్ లైఫ్. నా దృష్టిలో నేల మీద నడకంటే అంతే, దాని గురించి పెద్దగా ఆలోచించేది చెప్పుకునేది ఏముండదు. ఇంకా రెండోది నీటి మీద ప్రయాణం. నీటి మీద ప్రయాణం కొంతమందికి హాయిగా పడవ ప్రయాణం కావచ్చు, అంటే మంచి కంపెనీ ఉండి, అది పెద్ద షిప్పే కావచ్చు, లేకపోతే చిన్న బోటే కావచ్చు, లాహిరిలో అనుకుంటూ ప్రయాణించే వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ నేను చెప్పే నీటి ప్రయాణం ఏమిటంటే తుఫాన్లో ప్రయాణం. ముందు ఏం జరుగుతుందో తెలీదు, ఏ ఒడ్డుకి చేరుకుంటామో తెలీదు, ఎక్కడికని బయలుదేరితే ఏ తీరానికి చేరుతామో తెలీదు, ఏం ఎదురొస్తాయో తెలీదు, ఏం ఎదుర్కోవాలో తెలీదు, అసలు ఒడ్డు అనేది ఉందో లేదో తెలీదు. అలాంటి ప్రయాణాలు చాలా ఉన్నాయి. ఒక రకంగా నా జీవితం అలాగే గడిచింది. అమ్మయ్య అయిపోయిందిలే, ఈ దారిలో మనం వెళ్దాము అనుకునేటప్పటికి ఏదో జరగడం, మళ్ళీ కంప్లీట్ గా జీవితం అంతా ఏదో సామెత చెప్పినట్టుగా తెలుగు లిటరేచర్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ పడింది అని వెళ్ళి మహారాష్ట్రలో పడ్డాను. లిటరేచర్ కాదు సరిగదా, తెలుగులో మాట్లాడే వాళ్ళే లేరు. అలాంటి పరిస్థితులు అనమాట. అలాగే సోషల్లీ కానీ ఏదే కానీ ఈ నామ్స్ లో బతుకుదాము, ఈ చక్కటి ఒక ప్రిన్సిపల్స్ తోటి మనం బతుకుదాం అనుకున్నప్పుడు
వేరే జీవితం దొరుకుతుంది. దానికి దీనికి కంప్లీట్ గా ఆపోజిట్. మళ్ళీ అక్కడ అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉండాలి. ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ లో మనం పోగొట్టుకుంటున్నామా లేకపోతే మనం నేర్చుకుంటున్నామా తెలియకుండా, సరే ఈ పరిస్థితి నుంచి బయటపడితే చాలు, ఇప్పుడు కరోనా పరిస్థితి లాగా బతికి బాగుంటే అంతే చాలు, తర్వాత ఆలోచించుకోవచ్చు అనే రోజులు ఎలా వచ్చాయో అలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ చాలా సార్లు జీవితంలో వస్తుంటాయి. అది సముద్ర ప్రయాణం. అది సింధుబాద్ అనుకోండి, లేకపోతే ఒడిసియస్ అనుకోండి, సాహసవంతులు మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి చెప్పుకోవడానికి చాలా ఉంటాయి. అలాగే నా జీవితంలో కూడా తడవగానే చెప్పడానికి బోలెడ్ ఇన్సిడెన్సెస్ ఉన్నాయి. వాటిని నేను ఎలా అధిగమించానో కూడా చెప్తాను. నేను ఇంకా 3వ జర్నీ కొండ ఎక్కడం లాంటిది. కొండ ఎక్కాలి అంటే ముందు ఇంటిని విడిచిపెట్టాలి, కంఫర్ట్స్ ని విడిచిపెట్టాలి, ఒంటరిగా ఉండడానికి ఇష్టపడాలి. అన్ని ఐ ఫేస్ విత్ ద హోల్ అట్మాస్ఫియర్ అన్నట్టుగా అన్ని వదులుకుని ముందుకు సాగితే ఆ కొండ ఎంతవరకు ఎక్కుతారో, అసలు ఏ శిఖరం చేరుకుంటారో, ఎక్కగలరో లేదో అనేది డెఫినెట్ గా ఏమీ తెలియకపోయినా కూడా సాహస యాత్ర చేయడం లాంటిది. అది ఎక్కువగా స్పిరిచువల్ జర్నీకి సరిపోతుంది అనుకుంటాను నేను. స్పిరిచువల్లీ అయితే వాళ్ళు ఎవరి నుంచి ఏమి సహాయం ఆశించరు. అలాగే వాళ్ళే ఒక మార్గం కనుక్కోగలిగితే మాత్రం తప్పకుండా ఎదుటి వాళ్ళు చాలా మందికి వాళ్ళు మార్గదర్శకులు అవుతారు. అలాంటి స్పిరిచువల్ జర్నీ చేసే వాళ్ళు కొంతమందే ఉంటారు, చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. ఇలా ఏ జర్నీలోనైనా కూడా తమ మార్గం తమ వెతుక్కుని ఇంకో 10 మందికి దారి చూపించగలిగే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. అంటే అది ఎలాంటి ప్రయాణం అయినా సరే, ఎన్ని ఎదుర్కొన్నా సరే, ఎంత అన్నోన్ వేలో వెళ్ళినా సరే, తనకంటూ మార్గం వెతుక్కుంటూ ఆ రోడ్ నాట్ టేకెన్ లో లాగా చాయిసెస్ వచ్చినప్పుడు ఇటు వెళ్ళాలా అటు వెళ్ళాలా అనేది ఎవరికి వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకుంటూ చివరికి వాళ్ళు అధిగమించి వాళ్ళు కొంతమందికి దారి చూపించే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు టార్చ్ బేరర్స్. మన ప్రకాష్ రావు దంపతులు లాంటి వాళ్ళు కష్టాలని ఎదుర్కొని ఎన్ని కష్టాలైనా ఎదుర్కొన్నా కూడా వాళ్ళు దారి వెతుక్కోవడమే కాదు 10 మందికి దారి చూపించే వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు. ఇలాగా జీవితం, ఇన్ని రకాల జీవితాలని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఆ జీవితం అనుభవించిన వాళ్ళకే అర్థం అవుతుంది. చూసిన వాళ్ళకి అది కొంచెమే అర్థం అవుతుంది. ఆలోచించిన వాళ్ళకి కొంచెం అర్థం అవుతుంది. చూసిన వాళ్ళకి అసలు ఏమీ అర్థం కాదు. ఎలాగంటే ఒక భాష మాట్లాడేవాడికి ఇంకొక భాష మాట్లాడేవాడితోటి కనీసం మొహంలో మొహం పెట్టి ముఖ కవళికలు చూస్తే కొంచెం అర్థమైనట్టు, ఏమి కాకుండా సౌండ్ మాత్రమే వింటే గందరగోళంలో అనిపిస్తుంది. ఏదో వాగుతున్నాళ్లే, ఏదో సౌండ్ చేస్తున్నాళ్లే అనిపిస్తుంది. అలాగే ఎవరి జీవిత కష్టాలు కానీ సుఖాలు కానీ పంచుకున్నప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళకి అలాగే అనిపించే అవకాశం ఉంది. దాని నుంచి తప్పించి వాళ్ళ జీవితంలోకి ప్రవేశించి కొంతవరకు అయినా అర్థం చేసుకుని వాళ్ళ బాధని, వాళ్ళ కష్టాన్ని, వాళ్ళ సుఖాన్ని తెలియజేసే వాళ్ళు రచయితలు. అలాంటి మాస్టర్ పీసెస్ ఎన్నో ఉన్నాయి. జీవితంలో ఉండే కష్ట సుఖాలని, ఒడిదుడుకుల్ని, వాటిలన్నింటినీ పరిచయం చేయడం, అది మన స్ప్రెడింగ్ లైట్ ద్వారా మంచి మంచి పుస్తకాలు పరిచయం చేసి వివిధ భాషల్లో నవలలు ఏమిటి, ఫిలాసఫీ ఏంటి, పోయిటరీ ఏంటి, ఏ రంగంలోనన్నా సరే ఇంత జీవితం ఉంది. ప్రపంచం చాలా విశాలమైనది, ఎన్నో ఉన్నాయి నేర్చుకోవడానికి. మనొక్కళ్ళకే కష్టం కాదు, అందరికీ కష్టాలు ఉన్నాయి. అలా కష్టాలు ఎలా అధిగమించాలి, ఎంత ఆనందంగా ఉండొచ్చు, ఉన్న దాంట్లో ఎంత తృప్తిగా ఉండొచ్చు, ఎంత హాయిగా ఆలోచించవచ్చు, ఇలాంటి రకరకాల నవరసాల్ని మన ముందుకు తీసుకొచ్చిన పుస్తకాలు పరిచయం చేసుకుంటూ ఈనాళ్ళు గడిచింది. ఇంకా ముందు కూడా మంచి మంచి పుస్తకాలు మనం పరిచయం చేసుకుందాం. అలాగా అది స్ప్రెడ్డింగ్ లైట్ ఇచ్చినటువంటి ఒక వరం. ఎందుకంటే నవలే కానీ, ఒక పుస్తకమే కానీ ఒకరు పరిచయం చేస్తే కానీ దాని గొప్పతనం ముందు తెలియదు. ఒకళ్ళు పరిచయం చేసే వాళ్ళు ఉండాలి. లైబ్రరీకి వెళ్ళిన తర్వాత పుస్తకం వెతుక్కోవడం అనేది చాలా కష్టమైన పని. అక్కడ ఉండే లైబ్రరీయన్ కనుక ఎడ్యుకేటెడ్ అయ్యుండి మంచి థాట్స్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే
వాళ్ళు చాలా చక్కగా గైడ్ చేస్తారు. మనకి మంచి పుస్తకం సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళే ఇస్తారు. ఒక టీచర్గా, ఒక లైబ్రేరియన్గా గైడింగ్ ఎంత అవసరమో అలాగే ఇలా మనకి స్ప్రెడ్డింగ్ లైట్ ద్వారా మంచి మంచి పుస్తకాలు పరిచయం చేసిన ఘనత మళ్ళీ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన ఆర్గనైజర్స్కే దక్కుతుంది. థ్యాంక్ యూ జ్యోతి ఫర్ మేకింగ్ మీ ఎన్ యాక్టివ్ పార్టిసిపెంట్ ఇన్ స్ప్రెడ్డింగ్ లైట్ ప్రోగ్రామ్. ఇంకా ఒక విషయం, ఈ లవ్ అండ్ ఆనెస్టీ. లవ్ అనేది ఎట్లాగా ఆనెస్టీ వల్ల కొన్ని ఛాలెంజెస్ ఎదుర్కోవడం అది ఎప్పుడూ ఉంటుంది. అది ఎదుర్కొనే సమయంలో ఎందుకు వచ్చిన గోళ అనిపించిన సందర్భాలు ఉంటాయి. అది అయిపోయిన తర్వాత అది తలుచుకుంటే చాలా మానసికమైన ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. నేను కదా ఈ పని చేశాను, నేను కదా దీన్ని ఎదుర్కొన్నాను అంటే నాలో కూడా వాల్యూ ఉంది అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ని ఇచ్చేది ఆనెస్టీ. సరే, లవ్ అండ్ ఆనెస్టీ మీద నేను చాలా చాలా క్లిప్పింగ్సే పెట్టాను. అని లవ్ ద్వారా గ్రీఫ్ ఎలా ఎదుర్కోవాలి అనేది వాళ్ళు నేను మాట్లాడగలుగుతాను. గ్రీఫ్ అంటే చాలా బాధాకరమైన సిచ్యుయేషన్స్. నాకు ఎక్కడి నుంచో కోట్ చేయడం రాదు, నా పర్సనల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తూ వచ్చాను, ఇప్పుడు కూడా అలాగే చెప్తున్నాను. 1997లో ఐ లాస్ట్ మై సన్. సరిగ్గా ఆ సిచ్యుయేషన్లో నేను జూనియర్ కాలేజీలో లెక్చరర్గా పనిచేస్తున్నాను. సిబిఎస్ఈ సిలబస్లో ఒక పాఠం ఉండేది, బ్లాక్ డైమండ్ అంటారు, బాక్సర్ వెళ్ళేది. అతను గోల్డ్ మెడల్ వస్తే ఈ కలర్ డిస్క్రిమినేషన్ నేను ఎదుర్కోలేనప్పుడు ఈ గోల్డ్ మెడల్ నాకు అనవసరం అని ఆ మెడల్ని అతను ఒహాయో రివర్లో డ్రాప్ చేస్తాడు. అది లెసన్లో ఉండదు. నాకు అతని జీవితం గురించి నిజానికి తెలియదు, కానీ ఆ లెసన్ అదే అనమాట. సరిగ్గా ఆ సీన్ వచ్చే టైంకి మా ఇంట్లో లాస్ జరిగింది. సరే, పాఠం సగంలో వదిలి నేను లీవ్లో ఉండిపోయాను. 11-12 డేస్ తర్వాత క్లాస్ రూమ్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి పిల్లలందరూ చాలా ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారు నా వంక. ఈవిడ ఈ సీన్ ఎలా చెప్పగలుగుతుంది అని నాకు అర్థమైంది. నేను కూడా అనుకుంటూనే వెళ్ళాను, ఈ పాఠం నేను కంటిన్యూ చేయగలనా లేదా. ఎందుకంటే ఆ ప్లేస్ కూడా మై సన్ వాజ్ దేర్ ఇన్ ఒహాయో యూనివర్సిటీ. అంటే నేమ్స్ కూడా లింక్ అవుతాయి కాబట్టి ఎలా ఎదుర్కోవాలి అనుకున్నాను. సరే, మెంటలీ ప్రిపేర్ అవుతూ వచ్చాను. ఐ లాస్ట్ వన్ సన్ బట్ ఐ హ్యావ్ సో మెనీ సన్స్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మీ. వై డోంట్ ఐ టేక్ లైక్ దట్ అనుకుంటూ వెళ్ళాను. పాఠము కంటిన్యూ చేశాను, జాబ్ కంటిన్యూ చేశాను. ఐ కుడ్ ఫేస్ ద సిచ్యుయేషన్. అది ఎందువల్ల జరిగింది అంటే బికాస్ ఐ కుడ్ లవ్ మై స్టూడెంట్స్. దాని తర్వాత నాకు వాళ్ళ లైఫ్లో కొంచెం పర్సనల్గా ఇంటర్ఫియర్ అవడం కూడా నేను మొదలుపెట్టాను. అంతకు ముందు దాకా నేను అంత పర్సనల్ ఇంటర్ఫియరెన్స్ అయ్యానని అనుకోను. నాకు ఒక రకమైన వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కొంచెం డిప్రెస్డ్గా లేకపోతే డిసప్పాయింటెడ్గా కనిపిస్తే వీళ్ళు ఏం చేసుకుంటారో వాళ్ళని నేను పట్టించుకోవాలి, వాళ్ళకి నేను ధైర్యం చెప్పాలి, మళ్ళీ ఇలాంటివి జరగకుండా చూడాలి అనేటటువంటి ఒక బాధ్యత నాలో వచ్చింది. ఎందుకంటే నేను ప్రతి పిల్లవాడిని, ప్రతి అమ్మాయిని కూడా నా పిల్లలు అని అనుకోబట్టి అది లవ్ అనేది నాకు ఇచ్చినటువంటి అవకాశం అనుకోవచ్చు. ఆ లవ్ ఉండబట్టే నేను ఐ కుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ మై గ్రీఫ్. క్వైట్ కాంట్రరీగా మా హస్బెండ్ హీ కుడ్ నాట్ టేక్ ద సిచ్యుయేషన్ యాజ్ ఐ టుక్. ఆయనకు ఉన్నది ఇద్దరు పిల్లలే. అఫ్ కోర్స్ ఆయన మా ఇంటికి నా కోసం వచ్చే పిల్లలందరినీ ఆయన చాలా ప్రేమగానే చూసుకునేవారు, అందులో డౌట్ లేదు. కానీ ఎంతైనా నా అనేది పోగొట్టుకున్నాను అనే గ్రీఫ్ నుంచి ఆయన బయటపడలేకపోయారు. హీ పాస్డ్ అవే విదిన్ 5-6 years. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏంటంటే, జీవితంలో ఉన్న కష్టాలని మనం ఎదుర్కోవాలి అంటే మనం ప్రేమించాలి. ఆకలిగా ఉన్నవాడికి ఆకలి మనకి తెలుసు కాబట్టి ఎదుటివాడు ఆకలి గ్రహించి అన్నం పెట్టాలి.
ఆకలి మన ఆకలి ఎవరో తీర్చారు, అయిపోయింది, మన ఆకలి తీరింది ఎలాగోలా. మనమే తీర్చుకున్నామో, ఎవరో తీర్చారో, ఎవరో సహాయం చేశారో, అదంతా వేరు. మన చుట్టూ చాలా ఆకలి ఉంది, మన చుట్టూ ఓదార్పు కోరుకుంటున్నారు, మన చుట్టూ అవకాశాలు ఉన్నాయి. దాన్ని మన ప్రేమ ద్వారా పంచితే అది మనకే ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది. అది ఇవ్వడం వల్ల అది పోయేది కాదు, పెరిగేది. జ్ఞానం ఎట్లా అయితే పంచిన కొద్దీ పెరుగుతుంది అంటారో, అలాగే ప్రేమ కూడా పంచిన కొద్దీ పెరుగుతుంది. ఆ పంచిన కొద్దీ పెరగబట్టే ఇప్పుడు మన కుటుంబం విస్తరిస్తూ పోతూ ఉంది. అదే విశ్వవ్యాప్తమైన కుటుంబం కావాలి, విశ్వమానవుడిగా కావాలి అనేది మన పెద్దవాళ్ళు కోరుకున్నది. వసుదైవ కుటుంబం అన్నదానికి దాన్ని సాధించేది ఎలాగా అంటే కేవలం ప్రేమని స్ప్రెడ్ చేయడం ద్వారానే. అలాగే మనకి డిస్క్రిమినేషన్స్ లేకుండా ఉండడం. నాకు చాలా కాలంగా పట్టి పీడిస్తున్న ఒక క్వశ్చన్ కి పొద్దున్న తన్మయ్య గారి స్పీచ్ లో నాకు సమాధానం దొరికింది, క్యాస్ట్ ఎలిమినేషన్ గురించి. నేను ఎవరిని అడగాలి అనుకుంటున్న టైంలో ఎవరో ఆ ప్రశ్న వేశారు, ఆయన చాలా చక్కటి సమాధానం చెప్పారు. ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ గురించి నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మేము అలా పెరిగిన వాళ్ళం, డిస్క్రిమినేషన్ ఉండకూడదు అని. నేనేమనుకుంటూ వచ్చానంటే మనం ఇలా ఉన్నాం కాబట్టి ఒక తరం మారేటప్పటికి పరిస్థితులు మారిపోతాయిలే అని నాకు చాలా ఆశగా ఉండేది. కానీ ఆ ఫ్లేట్ చూస్తున్న కొద్దీ గ్రూప్స్ ఎక్కువైపోయి చివరికి వన మహోత్సవాల దగ్గర నుంచి కూడా గ్రూప్ వైజ్ చేసుకుంటూ వచ్చి అసలు పర్పస్ ఆఫ్ వన మహోత్సవం ఏమిటి, అందరూ కలుసుకోవాలనేది పర్పస్ పోయి గ్రూపిజాలు మిగులుతున్నాయి. ఎందుకు ఇలా జరుగుతోంది? మనం ఏంటి, మనం తప్పుగా ఆలోచించామా లేకపోతే చుట్టూ సొసైటీ తప్పుగా ఉందా అని నేను చాలా సార్లు బాధపడుతూ ఉంటాను. ఈవెన్ మా ఫ్యామిలీలో కూడా మేము డిస్కస్ చేస్తుంటాం. ఒకసారి మా మేనల్లుడు నన్ను అడిగాడు, అత్తయ్య ఇండియాలో ఇంకా ఈ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ పోదా అన్నాడు. పోదురా అన్నా. ఎందుకు అంత ఘంటాపదంగా చెప్తున్నావు అన్నాడు. రే, భగవంతుడే అన్ని కులాల్లో పుట్టి చూపించాడురా. పరశురాముడిగా బ్రాహ్మడిగా పుట్టి పరశురాముడిగా క్షత్రియులు నాశనం చేసిన వాడు నెక్స్ట్ జన్మలోనే క్షత్రియుడిగా పుట్టి ఆ బ్రాహ్మణుని గౌరవించాడు. అలాగే గొల్లవాడిగా పుట్టాడు, అని రకరకాలుగా పుట్టాడు. అలాగే తర్వాత మనకి శంకరాచార్యులు వారు, రామానుజాచార్యులు వారు ఎంతమందో మనకి బోధలు చేశారు. ఆ బోధ వింటాము, వాళ్ళని మళ్ళీ దేవుళ్ళని చేసి పూజిస్తాం, కానీ వాళ్ళు చెప్పింది ఏమీ మనం ఆచరించట్లేదు. కాబట్టి నాకైతే ఆశ పోయింది, ఈ క్యాస్ట్ సిస్టమ్ పోదు అని నేను ఒక రకమైన కంక్లూజన్కి వచ్చేసిన సమయంలో పొద్దున వారు చెప్పినటువంటి సమాధానం చాలా బాగుంది. అసలు మనం దాని గురించి ఆలోచించకూడదు, ఫస్ట్ మన మనసులోంచి అది తుడిచిపెట్టేయాలి అనేది ఒక పాయింట్. తర్వాత ప్రతి ఇంట్లోనూ అన్ని కులాల వాళ్ళు ఉంటారు అనేది కనుక గ్రహించుకుంటే వాళ్ళ లక్షణాలని బట్టి అది నాకు చాలా చాలా నచ్చింది. మన వాళ్ళలోనే మనవాడు అనేది ఎవరు, మన అనే పదానికి డెఫినేషన్ ఇచ్చుకోవడం మన చేతుల్లోనే ఉంది. అది ఎవరు ఇచ్చేది కాదు. మన అనేది పుట్టుకని బట్టి కాదు, మన ఆలోచనలు బట్టి కాదు, మన ప్రవర్తనని బట్టి మన అనేది ఏర్పడుతుంది అనేది. చాలా చక్కటి ప్రసంగాలు నడుస్తున్నాయి పొద్దున్న నుంచి. నాకు కూడా చాలా మంచి అవకాశం ఇచ్చారు. నేనేమి ప్రశ్నలు సమాధానాలు చెప్పడానికి నేనేం తయారుగా లేను, ఎందుకంటే నా ఎక్స్పీరియన్సెస్ తప్పిస్తే నా జీవితంలో నాకేమీ లేవు. జ్యోతి అన్నట్టుగా నేనేం పెద్ద రైటర్ని కాదు. నేనేదో అప్పుడప్పుడు బాధ కలిగినప్పుడు ఏదో 4 ముక్కలు రాసుకోవడమే కానీ రాయలేదు. అది పబ్లిక్ కోసం కూడా కాదు. కానీ ఈ మన కుటుంబాల్లో మనందరి, మన ఇల్లు, మన స్ప్రెడింగ్ లైట్, మన ఫ్యామిలీ అనుకునే గ్రూప్ లో నాకు మంచి అవకాశం దొరికినందుకు మాత్రం అందరికీ, భగవంతుడికి అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ జ్యోతి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హలో హలో
ఏంటి అసలు వినిపించట్లేదు? జ్యోతి గారు అన్మ్యూట్ చేసుకొని హలో మాట్లాడండి. సార్, am I audible? Hello. Yes, you are audible now. Yeah. Sudhumati madam. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ. మీరు పెద్ద రైటర్ కాదు అని మీరు అనుకున్నాం కాదు కదా, మీ రైటింగ్స్ ఎలా ఇన్స్పైర్ చేసాయి అనేది నేను చెప్పగలను. ఓకే, దట్స్ అ డిఫరెంట్ టాపిక్. లెట్ us have a discussion later. But as you said, experiences are the best teachers, ma'am. సి నారాయణ రెడ్డి గారు అన్నట్లు పదే పదే చీల్చందే ఏ గుండె కావ్యం కాదు, పదే పదే చెక్కందే ఏ రాయి శిల్పం కాదని. స్ప్రెడింగ్ లైట్ లో ఉన్న శిల్పాలన్నీ కూడా చాలా దెబ్బలు తిన్నవి మాత్రమే. కాకపోతే లైఫ్ వాళ్ళకి ఇచ్చిన దెబ్బల్ని ఏ రకంగా వాళ్ళు తీసుకుని ఇంకా ట్రూత్ అండ్ హానెస్టీ మీద ఒక నమ్మకంతో మనం ముందుకెళ్తున్నాం అన్న దాని మీదే మన వ్యక్తిత్వాలన్నీ నిర్మించబడి ఉన్నాయని నేను అనుకుంటాను మేడం. దట్స్ వాట్ యాక్చువల్లీ హస్ బ్రాట్ us all together. Thank you so much for sharing your life experiences with us. But I also strongly believe that grief changes shape, but it doesn't leave us. We are all molded because of the grief what we had, and I think that is one thing where I truly believe it and I accept it. ఆఫ్ కోర్స్ స్కార్స్, ఎంత స్కార్స్ ఉంటే అంత హీరోగా కీర్తించబడేవారు రోమన్ ఎంపైర్. అది యాక్చువల్ గా అంటే చాలా మంది అంటుంటారు, ఇప్పుడు ట్రూత్ అండ్ హానెస్టీ జరిగే ఏ మీటింగ్ నేను అటెండ్ కాలేదు, ప్రతిరోజు ప్రకాష్ గారు ఫోన్ చేసి చెప్పేవాళ్ళు, ఏంటమ్మా నువ్వు రాలేదు అందరు నన్ను అడుగుతున్నారని. బట్ ఐ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఎమోషనల్ అవుట్ బర్స్ట్ అనేది ఎక్కడ అవుతుందని నేను అనుకుంటాను, అది అవాయిడ్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ట్రూత్ అండ్ హానెస్టీ ఈజ్ అ సబ్జెక్ట్ విచ్ యాక్చువల్లీ very emotionally connected to me, and that's something which to be very truthful, I say that's not a subject which actually I want to discuss on this platform. Prakash garu understood it. Sahir garu cheppinatlu 1 second జ్యోతి, 1 second. రోమన్ ఎంపైర్ లో అంటే జూలియస్ సీజర్ ఆ కాలం నాటికి హీరోని ఎలా ఎన్నుకునేవారు అంటే, ఎన్ని దెబ్బలు తింటే ఎన్ని కత్తిపోట్లు ఉంటే దాన్ని బట్టి హీరోని ఎన్నుకునేవారు. అలాగే ఎస్, హ్యూమన్ గా మారేది ఎప్పుడు అంటే ఆ గ్రీఫ్ ఫేస్ చేసినప్పుడే, ఆ స్కార్స్ ఉన్నప్పుడే. ఆ స్కార్స్ ఉన్నవాడికే దాని బాధ అర్థమవుతుంది. కాబట్టి హీ కెన్ ఓన్లీ హెల్ప్ ది సొసైటీ. తలనొప్పి అంటే తెలియని వాడికి మీరు ఏం చెప్తే మాత్రం అర్థమవుతుంది? కష్టం అంటే తెలియని వాడికి ఏం చెప్తే అర్థమవుతుంది? వాడి వల్ల ఏం ప్రయోజనం? కాబట్టి గ్రీఫ్ వదలాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. కానీ ఆ గ్రీఫ్ నుంచే మళ్ళీ విత్తనం నుంచే ప్రేమ వస్తుంది. చెట్టు మొలిచినట్టు అదే బేస్ గా అదే సీడ్ గా మొలిచే వృక్షాలు మాత్రం చాలా మానవతా విలువలతో ఉంటాయి. గ్రీఫ్ బేస్ గా వచ్చేవి మానవతా విలువలు ఎక్కువ ఉంటాయి. అది లేకుండా పై నుంచి వచ్చింది మాత్రం అది ఏం కష్టం తెలియని వాడికి అసలు చెప్పడం అనవసరం. మీరు ఉన్నారనుకుంటా కదా, ఎక్కడ వింటున్నారనుకుంటా. రామ్ గారు విల్ ట్రాన్స్లేట్ దిస్ ఫర్ యూ. లైక్ మీరు ఎప్పుడు అడుగుతారు వై ఐ నాట్ వెరీ యాక్టివ్లీ ఇన్ టు దిస్ అని. సాహిర్ లుధియానా మీద ఒక పోయం ఉంది, తంగా చుకే హే కష్మకషే జిందగీ సే హమ్ టుకురాన దే జహాं को कहीं बेदिली से हम गम ज़दा है लाए कहां से खुशी के गीत देंगे वही जो पाएंगे जिंदगी से हम. So truth and honesty has always gave me that bitterness, and why I was not in the front was because I thought that bitterness will come into such beautiful souls who are actually working for this. Ram garu will translate chesi Prakash gariki vinipinchali. देंगे वही जो पाएंगे जिंदगी से हम. That's what the life. బిటర్నల్స్ ఆల్సో తినగ వేము తీయనుండు. కాబట్టి ఇదే టాపిక్ మీద తినగ వేము తీయగుండు అన్న దాని మీదనే ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ అన్నపూర్ణరావు గారు టు యాక్చువల్లీ షేర్ హిస్ ఇంప్రెషన్స్. సార్ ఎంత థింకర్ వి ఆల్ నో దట్, అండ్ యు నో ఆయన డైరీని మనతో పంచుకున్నారు. వి ఆర్ ద ప్రివిలేజ్ లాట్. మన ఆయన డైరీని, ఆయన మనసులో ఆలోచనల్ని మనం చాలా చక్కగా ఇంట్రోస్పెక్ట్ చేసుకునే అవకాశం మనకు ఆయన ఇచ్చారు. సారీ సార్, వీఆర్ ఇమ్మెచ్యూర్ సోల్స్ బిఫోర్ యూ, బట్ ఈ టాపిక్ మీద మీకు వదులుతున్నాను నేను. దీని గురించి మీకంటే గొప్పగా మాట్లాడే వాళ్ళు ఇంకొకరేమి ఉండరు. ఐ ఇన్వైట్ అన్నపూర్ణరావు గారు ప్లీజ్. చాలా చక్కగా కనెక్ట్ అయ్యాం. ఎస్ మేడం, ఐ వెయిటెడ్ ఫర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అ మూడ్ టు గివ్ ఇట్ టు అన్నపూర్ణరావు గారు. సార్ మీకు యా థ్యాంక్ యూ. ఎస్ చెప్పండి, మాట్లాడండి సార్. Okay, now am I
ఆడిబుల్ నౌ? Yes, sir, you are audible. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈ రోజు మనం 73 రోజులు మీటింగ్స్ తర్వాత ఈ రోజు కలుసుకోవడం, యాన్యువల్ డే ఫంక్షన్ తరఫున మనం కలుసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. అయితే నేను ఈ సందర్భంగా ఒక 15 నెల రోజులు 2 నెలలు మనం ఏమేమి విన్నామో అందరి వక్తల ద్వారా వాటి యొక్క సారాంశం ఏమిటి అనేటువంటిది నేను బ్రీఫ్ గా తయారు చేశాను. అది మీకు ఇప్పుడు వినిపిస్తాను. అదే ఇప్పుడు నేను ప్రస్తుతానికి చేయగలిసింది. అయితే మీరు అన్నట్టుగా చేదు గురించి మాట్లాడమన్నారు. నేను వారానికి 3 రోజులు కాకరకాయ తింటూ ఉంటాను. అలాంటి అనుభవాలు కూడా జీవితంలో చాలా చూశాను. అయితే వాటన్నిటి సూర్యప్రకాష్ గారికి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను. అవన్నీ కూడా అందులో తీయని అనుభవాలు ఉన్నాయి, చేదు అనుభవాలు ఉన్నాయి, అన్ని ఉన్నాయి. అవి కొంచెం తర్వాత పంచుకుందాం. మన తాతీగా చేదు కారం అవన్నీ ఉగాది పచ్చడిలాగా. ప్రస్తుతానికి నేను ఈ 73 రోజుల తాలూకు సమ్మరైజ్ చేశాను. అది అందరికీ వినిపిస్తాను. అందరం కలిసి విందాం. థ్యాంక్ యూ. అయితే ఓం శ్రీమాత్రే నమః. ఇప్పుడు నేను చదువుతున్నది ఇప్పుడు మీకు వినిపిస్తుంది కదమ్మా అందరికి? వినిపిస్తాను. అందరూ బాగుండాలి మన వంతున లైఫ్ హెచ్ఆర్జీ కార్యక్రమంలో భాగముగా గత 73 రోజులుగా ప్రేమ నిజాయితీ అనే 2 అంశములను ప్రధాన భూమికములుగా స్వీకరించి సాగిన చర్చలు, ఉపన్యాసాలు ఎంతో సామరస్యమైన వాతావరణంలో సౌహార్దమైన భావనల నడుమ అనుభవశాలురైన వక్తల శుభవచనములతో ఎంతో మనోజ్ఞముగా ఉండడమే కాకుండా ప్రస్తుత సమాజం ఎదుర్కొంటున్న గంభీరమైన సమస్యలన్నింటికీ సమాధానమైన నిష్కల్మష ప్రేమ, దృఢమైన నిజాయితీల గురించి చక్కని విశ్లేషణాత్మకమైన సందేశం అందించాయి. ఇంత మంచి కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిన శ్రీ సూర్యప్రకాష్ గారికి, డాక్టర్ కామేశ్వరి గారికి వందనములు. అలాగే ఈ సమావేశాలకు తమ వంతు సహాయం అందించిన సభ్యులకు, ఇందులో పాల్గొని తమ అమూల్యమైన సూచనలను, సందేశాలను అందించి చేసిన వారందరికీ కూడా అభివాదములు. అయితే అమృత మథనంలా సాగిన ఈ సమావేశములు ఒక ముఖ్యమైన మలుపు తీసుకోనున్న తరుణంలో పూజ్యులు శ్రీ సూర్యప్రకాష్ గారు కోరిన విధంగా విస్తృతమైన ఈ చర్చల నుండి నా అల్పమైన బుద్ధి గ్రహించిన విషయాల్ని అందరి ముందు ఉంచే సాహసం చేస్తున్నాను. సత్వగుణ సంపన్నమైనటువంటి మనస్సు అనే నందనవనంలో సహజంగా వికసించే సుగంధ సుమమే నిష్కల్మషమైన ప్రేమ. ఈ ప్రేమకు నవనీతం వంటి కోమలత్వం సహజ లక్షణం. కొంచెం ఉష్ణం తగలగానే కరిగిపోయే వెన్న మాదిరిగానే ఎక్కడైనా కష్టాలు, కన్నీళ్లు, అసహాయత కనిపించగానే ప్రేమ నిండిన హృదయం ద్రవీభూతమైపోతుంది. ప్రేమ నిండినటువంటి హృదయం ద్రవీభూతమై కరిగిపోతుంది. కానీ నేటి ప్రపంచంలో ఆ విధంగా స్పందించే పావన హృదయాలు కరువైపోతున్నాయి. మానవుని మానస పుష్పం తన సహజమైన కోమలత్వం కోల్పోయి కఠినమైన పాషాణంగా మారిపోతోంది. ఇది చాలా విపరీతమైన పరిణామం. ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క నిస్సహాయ స్థితికి స్పందించని మానవ హృదయం జడమైన యంత్ర సదృశం అయిపోతోంది. ఈ జడత్వం తమోగుణ లక్షణం. ఈ విధంగా మానవుని హృదయం స్పందన లేని ఒక జడ పదార్థంగా మారిపోవడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఆధునిక మానవుని జీవన విధానమే. ప్రసార మాధ్యమాల్లో ప్రదర్శితమవుతున్న హింసాత్మకమైన, విశృంఖలమైన దృశ్యములను నిరంతరం వీక్షించే సౌలభ్యం పసితనం నుండే పిల్లలందరికీ అందుబాటులో ఉంటుంది. మనసును కలుషితం గావించే ఆ దృశ్యాలను రేయింబవళ్ళు అదే పనిగా వీక్షించడం వలన మానవుని మనస్సు తన సహజమైన స్పందించే గుణమును కోల్పోతోంది. అంతేకాదు, సచేతనమైన సక్రియమైన ప్రకృతికి దూరమై ప్రొద్దంతా ప్రాణరహితమైన ఛాయా జగత్తులో వేరించడానికి అలవాటు పడిన వ్యక్తికి ఇక ఇతర జీవుల కష్టాలకి కన్నీళ్లు ఎలా వస్తాయి? మంచి మానవ సంబంధాల విలువ ఎలా తెలుస్తుంది? ప్రేమమయుడైన భగవంతుడు విశ్వమంతా ప్రేమతోనే సృజించాడు. అందువల్ల సృష్టిలో ఏది తాకినా దానిలో భగవంతుని ప్రేమ అణువణువునా కనిపిస్తుంది. అలాగే జీవుల హృదయములను కూడా భగవంతుడు ప్రేమతోనే సృజించాడు. కానీ కృత్రిమైన తన జీవన విధానంతో సహజమైన, స్వచ్ఛమైన, సరళమైన ప్రకృతికి దూరమైన మానవుని మనసులోని ప్రేమ బాగా కలుషితమైపోయి సున్నితంగా స్పందించే గుణాన్నే కోల్పోయింది. అయితే ప్రాచీన వాంగ్మయం, సాహిత్యం పరిశీలించిన వారికి ఆ కాలంలో జీవించిన మానవులు ప్రకృతిలోని అందాలకు, అందులోని వచ్చే ప్రతి చిన్న కదలికలకు, మార్పులకు ఎంత సున్నితంగా స్పందించేవారో అర్థమవుతుంది. వారి హృదయాల్లో ప్రకృతి యొక్క సహజత్వం, కోమలత్వం, స్వచ్ఛత కనిపిస్తాయి. కానీ నేడు మానవుని హృదయంలో కృత్రిమత్వం, అపవిత్రత, కర్కశత్వం తాండవిస్తున్నాయి. మానవుని హృదయం నుండి ఇది తొలగినప్పుడే నిష్కల్మషమైన ప్రేమ మరల హృదయంలో పుష్పించే అవకాశం కలుగుతుంది. సమాజంలో ఉన్నతమైన విలువలకు అగ్రస్థానం ఇచ్చిన మన ప్రాచీన సంస్కృతి అనే నిచ్చెనను
ఉపయోగించుకొని మానవుడు వివిధ రంగాల్లో విశేషమైన ప్రగతిని సాధించి నవీన నాగరికతను స్థాపించాడు. కానీ తన పురోగతికి మూలమైన దివ్య సంస్కృతి అనే నిచ్చెన్ను తన చేతులతో తానే పూల్ చేసుకుంటున్నాడు. దాని పర్యవసానమే నేడు మనం చూస్తున్న అవినీతి. నిష్కామ ప్రేమ మనస్సు యొక్క సహజ గుణం. దానిని మనం కలుషితం కాకుండా కాపాడుకోవాలి. నిజాయితీ శిక్షణతో పొందవలసిన సుగుణం. దానిని దానిని నియమబద్ధమైన జీవన విధానంతో అలవర్చుకోవాలి. నిష్కామ ప్రేమ, నిజాయితీ ఈ రెండు ఎల్లప్పుడూ మన హృదయాల్లో వెలుగొందాలంటే కల్మషం లేని హృదయం కల్పించబడాలి. క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవన విధానం అవలంబించే సంసిద్ధత, సంకల్ప శక్తి మన మనసులకు ఉండాలి. అప్పుడే మానవ సమాజంలో మరల ప్రేమ, నిజాయితీ సుందర సుమములై శోభిల్లే రోజులు వస్తాయి. అయితే మన ఈ చిన్న సంఘమైనటువంటి లైఫ్ హెచ్ఆర్జీలో గత 73 రోజులుగా మాట్లాడిన సభ్యులందరూ వయోవృద్ధులు, పరిణితి చెందిన మనస్తత్వం గలవారు, మానవ జీవనమును ఎన్నో కోణముల నుండి దర్శించిన అనుభవం ఉన్నవారు. వారందరూ ప్రేమ, నిజాయితీల గురించి తమదైన శైలిలో తమ అవగాహనను చక్కని మాటల్లో, కథల్లో సముచితమైన భావజాలంతో ఆవిష్కరించారు. వారందరికీ అభివాదములు, అభినందనలు తెలుపుతూ వారి మధురమైన వాక్కులకు నా స్పందన కూడా తెలియజేస్తున్నాను. ఇందులో నేను కొంతమందినే ఇక్కడ ఉటంకించగలను, ఎందుకంటే అందరివి నేను వినవలేకపోయాను. కొంతమంది విన్నా సరే పూర్తిగా వాటి పట్ల అవగాహన ఏర్పరచుకోలేకపోయాను. నేను ఎవరివైతే పూర్తిగా విని అవగాహన పొందగలిగానో వారివే మాత్రమే ఇక్కడ చెప్తాను. సమయం కూడా పాటించాలి కాబట్టి. సో ఒకటి, ఫస్ట్, అల్పమైన సుఖాల కోసం పరుగులు పెడుతూ అందరినీ వదులుకుంటున్న స్వార్థపూరిత సమాజంలో ఆరిపోతున్న ప్రేమ జ్యోతిని అమ్మగా మారిపో అనే అమృత తుల్యమైన నినాదంతో తిరిగి ప్రజ్వలింపజేయడానికి ప్రోత్సహించిన శ్రీ నిజాం వెంకటేశం గారి ప్రేమమయ హృదయానికి జోహార్లు. అలాగే మహమ్మారి రాకతో నోటికందిన కూడు జారిపోయి బతుకు రోడ్డున పడ్డ లక్షలాది బడుగు జీవులకు సముచిత న్యాయం చేకూరగల సామర్థ్యం లేకపోవచ్చు కానీ సంకల్పం ఉంటే ఉడతా భక్తిగా తన శక్తి మేరకు సహాయం ప్రతి వ్యక్తి అందించగలడని అంతరాత్మ సాక్షిగా చెప్పిన శ్రీమతి పొత్తూరి విజయలక్ష్మి గారి ఉన్నత సంస్కారానికి వందనాలు. ₹1 తిరిగి ఇవ్వడం కోసం అర్ధాకలితో 6 గంటలు ఆరు బయట పసితనంలో నిరీక్షించిన శ్రీ రవికుమార్ గారు నిజాయితీకి నిర్వచనం చెప్పారు. లంచాలతో లక్షలు ఆర్జించే అవినీతి పరుల నడుమ అశోకవనంలో సీతాదేవిలా పరమ పవిత్రంగా ఉంటూ తన ఉద్యోగ ధర్మం నిర్వహించిన శ్రీ రవికుమార్ గారి నియమ నిబద్ధతకు నీరాజనం. అలాగే ధర్మ నిర్వహణలో విలువల సంరక్షణ యొక్క భారం సంక్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో మాత్రమే బయటపడుతుందని, తమ జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలను నిక్కచ్చిగా చెప్పి తాను చేసిన నిర్ణయం ధర్మబద్ధమైనదో కాదో నిర్ణయించమని సభికుల విజ్ఞతకే విడిచిపెట్టిన శ్రీ పతంజలి గారి పవిత్ర భావనలకి పాదాభివందనం. కల్మషం లేని ప్రేమకు కనిపించకుండా కన్నీళ్లు, కష్టాలు దాచలేమని కమనీయమైన శైలిలో తన స్వీయ చరిత్రలోని సన్నివేశములను చక్కగా వివరించిన భీమరాజు గారికి నమస్సుమాంజనులు. లోకమంతటికి వెలుగులు పంచే సూర్యుడి కాంతిని చిరుమేఘాలు అడ్డుకోలేనట్టే ఒక నీతిమంతుడి ప్రతిభను, ప్రతిష్టను అడ్డుకోవడం చిల్లర మనుషులకు సాధ్యం కాదని చిన్ననాటి స్నేహితుని ఉదంతంతో చక్కగా వివరించిన శ్రీ భీమరాజు గారి ప్రజ్ఞకు ప్రణామములు. నిజాయితీ నిర్దాక్షిణ్యంగా హత్య గావించబడుతున్న కాలంలో నిజాయితీని నియమం తప్పకుండా పాటించే సామాన్యుడి కథను ఉదారంగా చిత్రీకరించిన పాలగుమ్మి వారి రచన కోర్టు పక్షి హృదయం లోతులను తాకింది. అందమైన జీవితాన్ని కూడా ఒడ్డి అనాథలను, అసహాయాలను ఆదుకునే ప్రేమే అమర ప్రేమాన్ని తెలిపే చిట్టి తల్లి కథ ద్వారా చిత్తానికి పట్టిన చీకట్లను తొలగించిన తమ పితృదేవుల అంతరంగ వైభవమును మధురమైన వాక్పటిమతో హృదయంగమంగా ఆవిష్కరించిన శ్రీమతి సీత గారి సౌశీల్యానికి వందనములు. నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు. మొక్కగా ఉన్నప్పుడే శ్రద్ధ తీసుకుని పిల్లలకు జీవితంలో తప్పక పాటించవలసిన విలువల గురించి బోధించాలని చెప్పారు శ్రీమతి సరస గారు. క్రమశిక్షణతో అభ్యసించిన విలువలే అలవాట్లుగా మారి పిల్లల జీవితాల్లో సుందర సుమములై వికసిస్తాయని ఒక బాధ్యత గల ఉపాధ్యాయునిగా మార్గదర్శకత్వం చేస్తూ చెప్పిన శ్రీమతి సరస గారిలో మూర్తిభవించిన సరస్వతీదేవికి నమస్సుమాంజనులు. భారతం నుండి భవభూతి రచన వరకు, ఎలెన్ కెల్లర్ నుండి ఎల్లలు లేని బ్రహ్మం వరకు ఎన్నో కోణముల నుండి ప్రేమతత్వమును తన మధురమైన వాక్కులతో విశదీకరించారు శ్రీ రమేష్ బాబు గారు. సత్యమే ఆధారముగా పల్లవించే నిజాయితీని,
హృదయమే కలిగి ఉన్న ప్రేమను భగవత్ స్వరూపంగా దర్శించి పవిత్రమైన భావస్రవంతిలో శ్రోతలనందరినీ ఓలలాడించిన శ్రీ రమేష్ బాబు గారి విజ్ఞతకు వినయపూర్వక వందనములు. ఖలీల్ ఇబ్రహీం వంటి తత్వదర్శితో ప్రారంభించి కరడుగట్టిన కమ్యూనిస్టుల సిద్ధాంతం వరకు ఎన్నో అద్భుత విషయాలను తాను చదివిన అమూల్యమైన గ్రంథముల నుండి వెలికి తీసి ప్రేమ నిజాయితీల గురించి గూఢమైన పదజాలంతో విశ్లేషించి చెప్పారు శ్రీ కోసరాజు సురేష్ గారు. ప్రేమించేటప్పుడు దేవుని హృదయంలో తానున్నాననే భావన ఉండాలని, తన హృదయంలో దైవం ఉన్నాడనే భావనతో ప్రేమించరాదని వారు చెప్పిన మాటలో అవధులు లేని విశ్వజనీయమైన దివ్య ప్రేమకు నిర్వచనం కనిపించింది. అలాగే చేసే పనిలో ప్రేమ నిష్ఠత ఉండాలని చెప్పినప్పుడు వారిలోని కర్మయోగి దర్శనమిచ్చాడు. ప్రేమ గురించి మహోన్నతమైన భావన మనందరిలో కలిగించిన శ్రీ కోసరాజు గారికి నమస్సుమాంజలు. పరమానందమే అంతిమ లక్ష్యముగా స్పష్టమైన అవగాహనతో సమస్త యోగ సాధనలు సాగినట్లే ప్రేమించేటప్పుడు ప్రేమ గురించి కూడా స్పష్టమైన అవగాహన ఉండాలని చెప్పారు శ్రీమతి రాధిక గారు. బంధానికి దుఃఖానికి మూల కారణమైన రాగమును, మోక్షమునకు ఆనందమునకు మార్గమైన ప్రేమను విడదీసి చక్కగా విశదీకరించి చెప్పారు. కలుషితమైన మనస్సు చూపే మార్గమును గుడ్డిగా అనుసరించకుండా శాస్త్రము చెప్పిన నియమములను జీవన సరళిని అలవాటు చేసుకోవడం ద్వారా మనస్సులో మేట వేసుకున్న రాగద్వేషములను తగ్గించుకొని నిష్కల్మషమైన ప్రేమను వృద్ధి చేసుకోగలమని చెప్పారు. నిజాయితీతో కర్తవ్య నిర్వహణ చేసే సమయంలో మానవ సంబంధాల్లో కలిగే ఒడిదుడుకులను ముదిత, మైత్రి, కరుణ, ఉపేక్ష అనే భావనలతో ఎలా అధిగమించవచ్చో చక్కగా వివరించి ప్రేమ నిజాయితీలను ఒక యోగముగా మన ముందుంచిన శ్రీమతి రాధిక గారిలోని తత్వదర్శికి ప్రణామములు. ప్రేమ నిజాయితీ అనే అంశములపై ప్రపంచమును, సమాజమును, వ్యవస్థలను, కార్యాలయములను ఎంతో నిశితంగా పరిశీలించి పరీక్షించి తాను తెలుసుకున్న సత్యములను చక్కగా ఆవిష్కరించారు శ్రీ దాసరి అమరేంద్ర గారు. ప్రేమ నిజాయితీ అనే గుణములు సృష్టిలోని సమస్త చరాచరములకు సామాన్యంగా ఉండేవని చెప్తూనే అందులో కేవలం మానవుడు మాత్రమే తన మేధో బలంతో వారిని వృద్ధి చేసుకోగలడని చెప్పారు. అలాగే మనుషుల్లో ఈ సుగుణములు వికసించకుండా అవరోధం కలిగించే కారణములను గురించి కూడా విస్తృతంగా చెప్పారు. ద్వేషభావన, దురభిప్రాయము, పరస్పర పరిసరముల దుష్ప్రభావము, పోటీతత్వము, దానగుణ రాహిత్యము, సామాజిక బౌద్ధిక స్థాయి భేదాలు, అలాగే కొన్ని వ్యవస్థీకృతమైన కట్టుబాట్లు, సంకుచితమైన భావజాలం, ఇలా ఎన్నో అవరోధాలు ఉన్నప్పటికీ ముళ్ళ మొక్కల్లో గులాబీ పుష్పంలా ప్రేమ నిజాయితీ మానవ సమాజంలోనూ మనలోనూ వికసించగలవని తన విశ్వాసమును వ్యక్తం చేసిన శ్రీ దాసరి అమరేంద్ర గారి పరిశీలన శ్లాఘనీయమైనది. అలాగే ప్రేమను బ్రహ్మ పదార్థమని చెప్పి దానిని అత్యున్నత స్థానంలో నిలిపిన విహారి గారు ప్రేమను ఆత్మ ప్రేమ, పొరుగువారి ప్రేమ, సామూహిక ప్రేమ మరియు విశ్వ ప్రేమ అనే 4 స్థాయిలలో వర్గీకరించి చెప్పారు. విశ్వంలోని సకల ప్రాణికోటిని ప్రేమించి స్ఫూర్తిదాతలైన మహనీయులను స్మరించి వారు చూపిన మార్గం అనుసరణీయమని చెప్పారు. నిజాయితీ అంటే కేవలం లంచం పుచ్చుకోకుండా ఉండడమే కాదని సమయపాలన, నియమపాలన, చిత్తశుద్ధితో కూడిన వ్యవహారం, చెప్పిన మాటలకు కట్టుబడడం, చేసిన తప్పులు ఒప్పుకోవడం, స్పష్టతతో కూడిన చేతలు, మాటలు అని తన స్వానుభవంతో వివరంగా చెప్పిన శ్రీ విహారి గారి విద్వత్తుకి సాదర పరిణామములు. ఈ విధంగా మనం ఆలోచిస్తే ఇవన్నీ కూడా ఈ విధంగా 12 మంది చెప్పినటువంటి వక్తలు చెప్పినటువంటి సమరైజ్ చేయగలిగాను. ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు కూడా అందరూ కూడా తమ యొక్క అభిప్రాయాలు చాలా చక్కగా చెప్పారు. అయితే నేను గబగబా చెప్పినది అంతమంది వినగలిగారో లేదో తెలియదు. దీన్ని నేను మన యొక్క గ్రూప్ లో పెడతాను, అందరూ దీన్ని ఆనందించగలరని అనుకుంటాను. అలాగే మాట్లాడడమే కాకుండా మన వాట్సాప్ గ్రూప్ లో నిత్యము తమ పోస్టుల్ని ఎంతో మంది పెట్టారు. అది వీడియో క్లిప్పింగ్స్ ద్వారాను, రచనల ద్వారాను, అలాగే చిన్న చిన్న చిత్రాల ద్వారా కూడా చాలా మంది పెట్టారు. వారందరికీ కూడా అభినందనలు. అయితే మనం ఇప్పుడు కామేశ్వరి గారు, తర్వాత సూర్యప్రకాష్ గారు ఇప్పుడు ప్రారంభించినటువంటి మహాయజ్ఞంలో సమిధలుగా మనందరం ముందుకు వెళ్ళి దీన్ని సక్సెస్ఫుల్ చేసి ప్రపంచంలో మళ్ళా నీతి, ప్రేమ అనేటువంటి మళ్ళీ పునఃస్థాపించడానికి మన వంతు కృషి మనం చేయగలమని ఆశిస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ, ఓపికగా విన్న మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ అన్నపూర్ణ గారు. చాలా కన్సైజ్ గా, ప్రిసైజ్ గా, చాలా మీరు ఒక టీచర్ కంటే గొప్పగా ఒక క్లాస్ ప్రిపేర్ చేసి చెప్పినట్టు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పాయింట్స్ ఏది మిస్ కాకుండా ఒక బ్రీఫ్ సమ్మరీ ఇచ్చారు మా ప్రోగ్రామ్ గురించి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్. మీరు ఎప్పటికీ ఇలాగే సైలెంట్ లిజనర్ గా, సైలెంట్ సపోర్ట్ గా అండ్ మాకు ఇన్స్పిరేషన్ గా ఉంటారని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
సో స్ప్రెడింగ్ లైట్ బుక్స్ అనేది ఇనిషియేటివ్ గా మన లవ్ అండ్ హానెస్టీలో కూడా చిన్న మొబైల్ లైబ్రరీస్ అనేవి ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. స్మాల్ స్కేల్లో ఇవి జరిగే చింతల్లో మొత్తం ఒక 20 చోట్ల పుస్తకాలు అంటే బుక్ పాయింట్స్ ని పెట్టడం జరిగింది. టోటల్ గా ఇనిషియేటివ్ వెనకాల ప్రకాష్ గారు వారి ఐడియా ఉన్నా దానికి సంబంధించిన ఒక చిన్న వీడియో మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ బేర్ విత్ మీ. ఈ వీడియో ద్వారా వీఆర్ ట్రైంగ్ టు షో యూ లైక్ వాట్ యాక్చువల్లీ వీఆర్ డూయింగ్. అంటే ఈ కోవిడ్ టైంలో కూడా ఈ లైబ్రరీ ఇనిషియేటివ్ వెనకాల ఎంతటి నిబద్ధత ఉన్నదనేది మీకు అర్థమవుతుందన్న ఉద్దేశంతో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ దిస్ వీడియో. ప్లీజ్. వీడియో కనిపిస్తుంది కదా రామ్ గారు? చింతల్లో లైబ్రరీ అండి, పిల్లలకి చేతిలో పుస్తకాలు ఇవ్వాలని ఈ రకంగా మొబైల్ లైబ్రరీస్ అనేది చిన్న ఇనిషియేటివ్ తీసుకుని పుస్తకాలు ఇక్కడ వాళ్ళు పెట్టడము, ఆ పుస్తకాల్లో పిల్లలు అక్కడికి వచ్చి చదువుకోవడం, అంటే పిల్లలకి పుస్తకం యాక్సెస్ గా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో స్టార్ట్ చేసిన ఇనిషియేటివ్ ఇది. చేసింది చిన్న స్కేల్లోనన్నా కానీ దాని వెనకాల ఈ చిన్న పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పి వాళ్ళ మైండ్ మీద ఈ లిటరేచర్ అనేది గుడ్ థాట్స్ అనేది వాళ్ళకి అందించాలన్న ఉద్దేశం ఒకటి మాది కనపడుతుంది. క్లాస్ పుస్తకాలు పట్టుకోవడానికే భయపడే పిల్లల వద్దకి పుస్తకాన్ని ద ఆర్ట్ ఆఫ్ స్టోరీని తీసుకువెళ్ళాలనేది స్ప్రెడింగ్ లైట్ ఇనిషియేటివ్. Yeah, this is a small mobile library where books will be kept and the children can come and choose and pick up whatever book it is of their taste. ఈ పుస్తకాల్ని కొంతమంది స్పాన్సర్ చేస్తే కొన్ని అంటే డొనేట్ చేసిన బుక్స్ కొన్న పుస్తకాలు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. బికాస్ పిల్లల పుస్తకాలు తక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి అవైలబిలిటీ. థ్యాంక్స్ టు మంచి పుస్తకం వీ హ్యావ్ యాడెడ్ సమ్ బుక్స్ ఆఫ్ మంచి పుస్తకం ఆల్సో. యా, అనదర్ వీడియో ఐ వుడ్ లైక్ టు ప్లే another outlet where the children are enjoying the books. Giving a book in their hand is actually allowing create and procreate, helping them to understand themselves and also to reproduce the thoughts with the form of words. So this is what Andari Pustakam Spreading Light Books Initiative. I think you can see that, and it's a life recharging initiative. Okay. Yeah, these are how these have been carried. Yeah, 1000 units. Prakash garu vintunar meeru around 1000 units లాంటివి స్టార్ట్ చేయాలి అనేది మా ఉద్దేశం. This is how the Life HRG initiative is going on. This is just a beginning andi because yeah, this is the beginning of the mobile libraries where we would like to reach the end souls. And you can see that it has already started and some children are using the books. Yeah.
సో దట్స్ అబౌట్ ద బుక్స్ అండి. ఐ థింక్ ఒక చిన్న జస్ట్ మీకు వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. We have got 15 more minutes in this. I would like to invite the speaker as speakers like me ఈ ఇనిషియేటివ్ మీద లవ్ అండ్ హానెస్టీ మీద మీ ఇంప్రెషన్స్ చెప్పడానికి ఐ హోప్ భీమరాజ్ వెంకటరమణ గారు ఇక్కడ ఉన్నారా? సార్, ఆర్ యు దేర్? హలో హలో భీమరాజు గారు, కొద్దిగా ఏవో చలోక్తులు మీరు మాట్లాడకపోతే అసలు బాగుంటుంది. ప్లీజ్. కనిపిస్తున్నానా? వినిపిస్తున్నారు, కనిపిస్తున్నారు కూడా, అందంగా ఉన్నారు. కానీ అందరికీ నమస్కారం. రమణ అని పేరు పెట్టుకున్నందుకు కేవలం 2 నిమిషాలే మాట్లాడాలని పెద్దలు చెప్పారు నాకు, కాబట్టి 2 నిమిషాలు టైం కూడా అయిపోయింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇందాక సుధిమతి గారు చెప్పినట్లు ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎట్లుందంటే లవ్ అండ్ హానెస్టీ పుష్కలంగా ఉన్న వ్యక్తులు కూడా గడప దాటి బయటికి పోలేని పరిస్థితిలో ఉన్న విషయం ఇది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు జుట్టు పీక్కుంటున్నారు. ఎవరి జుట్టు వాడు పీక్కుంటే చాలా నొప్పి పుడుతుంది. అవతల వాడిని పీక్కబందాం అంటేనేమో సోషల్ డిస్టెన్స్ అంటున్నారు. సో అది కూడా కుదరట్లేదు. ఇట్లా పరిస్థితుల్లో నాకు ఈ మరణాలు, ఈ భయం కంటే కూడా ఇంకొక విచిత్రమైనటువంటి భయం ఏంటంటే, అందరూ సూర్యప్రకాష్ గారు, కామేశ్వరి గారు లాగా ఉండరు, ఇది మనకు తెలుసు. కానీ ఏదో కొంత చెయ్యాలని విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఏదన్నా తాము చెయ్యాలని ఉండేవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. లవ్ ఎక్కడికి పోలేదు, హానెస్టీ ఎక్కడికి పోలేదు, మోతాదుల్లో తేడా అంతే. కానీ వాళ్ళు ఈ రోజున మనం చూస్తున్నాం ఘోరంగా అన్నిటినీ పక్కన పెట్టే పరిస్థితి వచ్చింది. ఒక దుర్మార్గుడు పక్కన గనక సావాసం చేస్తూ 1 సంవత్సరం గనక తిరిగామంటే మనకి కొన్ని లక్షణాలన్నా వస్తాయి అనేది అది చెప్తుంటారు. అట్లనే ఈ విధంగా అన్ని పక్కన పెట్టిన పరిస్థితిలో గనక ఈ విధంగా 1 సంవత్సరం కాలం ఉన్నారంటే అన్ని పక్కన పెట్టి మన సంగతి మనం చూసుకుందాం, పక్కింట్లో ఏమైతే ఏమైంది, అసలు అది నాట్ అలౌడ్ కూడా కదా ఇప్పుడు. ఆ విధంగా అలవాటు పడ్డారంటే ఈ ప్రేమ కానీ హానెస్టీ కానీ ఇంకేదైనా ఒక తద్లక్షణం ఏదైనా ఉన్నది వాళ్ళు తగ్గుతాయా మనుషుల్లో? తర్వాత ఏ పద్ధతికి అలవాటు పడిపోతారా? తర్వాత కూడా చూస్తూ పోతూ ఉదాసీనంగా మనకెందుకులే అనే పరిస్థితికి తయారవుతారా అని నాకు అనిపించింది నిజంగానే. కానీ కరెక్ట్ గా ఏది అవసరమో అది రావన్నట్లు ఈ టైములో ఈ లవ్ అండ్ హానెస్టీ కార్యక్రమం పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే, పాతాళ భైరవులు కనుక పెద్ద శబ్దం వస్తే జై పాతాళ భైరవులు అంటే శబ్దం తగ్గిపోతున్నట్టు ఇట్లా వాడు గనక అలా ఆలోచనలు వచ్చి మనకెందుకులే ధోరణిలో వీళ్ళు ఫిక్స్ అయిపోకుండా ఇట్లా 73 రోజుల కార్యక్రమం చెప్పి ఉంటారు. తర్వాత రేపు మళ్ళీ బయటకు వచ్చిన పడ్డాను అనమాట ఈ కార్యక్రమం మీద. ఎవరికి తగ్గట్లు, ఎవరి విద్వత్తు, ఎవరి జీవితానుభవం తగ్గట్లుగా చాలా చాలా చక్కగా అందరూ మాట్లాడారు. సింపుల్ గా మొదలైనట్లు ఉన్న చాలా బాగా నచ్చింది కార్యక్రమం. సో అభినందనలు డాక్టర్ దంపతులకు నా అభినందన తెలియజేస్తుంది. నేను అన్నీ వెళ్ళలేకపోయినాను, కొన్ని నాకు వినపడక నేను దాదాపు ల్యాప్టాప్ మీద తలకాయ ఆనించి విన్నా కూడా కొన్ని వినపడలేదు. అప్పుడు నేను వినలేకపోయాను. మొత్తం మీద కొన్ని విన్నాను, కొన్ని వినలేదు. ఎనీవే
అందరూ ఎక్కడ బెంగళూరు, ఢిల్లీ ఏంటి, బెంగళూరు ఏంటి, అమెరికా ఏంటి, ఎక్కడెక్కడి నుంచో మాట్లాడటం జరిగింది. అసలు నాకు రేపు ఈ లాక్డౌన్ ఈ గొడవ పోయినా కూడా ఇదే పది కంటిన్యూ చేస్తే బాగుంటుందేమో, ఈ ట్రాఫిక్ జామ్లు పొల్యూషన్ ప్రాబ్లం లేకుండా ఏ మీటింగ్ కన్నా ఇదే బాగుంటుందేమో అనిపిస్తుంది. ఇది ఒక మనకు ఒక ఐడియా వచ్చినట్లుగా అనిపిస్తుంది నాకు, మంచి ఐడియానేమో అని. స్ప్రెడింగ్ లైట్ కూడా మళ్ళీ, సో స్ప్రెడింగ్ లైట్ గురించి ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమం దాని మీద నడుస్తుంది. అక్కడ ఝాన్సీ లక్ష్మి గారు కూర్చొని ఉన్నారు కాబట్టి స్ప్రెడింగ్ లైట్ లో ఏంటంటే ఉన్న 10 మంది కూడా 10 పుస్తకాల బీరువాళ్ళ లాంటి వాళ్ళండి. నాబోటి సన్నటి వాడు, ఒక షెల్ఫ్ ఉన్నవాడు వస్తున్నారు అక్కడికి, 4-5 షెల్ఫ్లు ఉన్న వ్యక్తి వస్తున్నారు. అందరూ ఒక లైబ్రరీ లాంటి వాళ్ళే వస్తున్నారు కానీ మామూలు వాళ్ళు లేరు అక్కడ. దానికి పిల్లలాగా కొంతమంది ఉన్నారు. అన్నిటికంటే కూడా ఆ లవ్ హానెస్టీ అనేది 100కి 100 పాళ్ళతోటి జ్యోతి గారు ఒకటి లిటరేచర్ పట్ల ఉన్నటువంటి ఇష్టం ముందు కారణము. అంత కామెంట్ తో చేయకపోతే మాత్రం ఎవరు రావటం, అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా కూడా జరుగుతుందంటే వచ్చి కూర్చుంటారు కానీ ఒక్కరోజు జరిగి ఒకరోజు జరగకపోతే కూడా రాదు. కానీ పరిస్థితి ఇప్పుడు కూడా నేనే బహుశా లాస్ట్ స్పీకర్ ని క్యాన్సిల్ చేసుకున్న వాడిని ఈ లాక్డౌన్ మొదలైనప్పుడు. అప్పుడు కూడా ప్రయత్నం జరిగింది కానీ ఏంటంటే గవర్నమెంట్ రూల్ కాబట్టి ఇప్పుడు సభలు పెట్టొద్దని పెడదామనే ఉద్దేశంలోనే ఉన్నారు. అంటే అంత కమిట్మెంట్ గా అన్నమాట. హానెస్టీ అంటే ఇంకా అంతకు మించి మన పరిధిలో చెప్పకుండా అవసరం కోట్లేదు. అంత హానెస్ట్ గా కార్యక్రమాలు జరిగినాయి. ఈ సూర్యప్రకాష్ గారి కార్యక్రమాలకి ఒక మెయిన్ బ్రాంచ్ ఆఫీస్ అనొచ్చేమో తార్నాక స్ప్రెడింగ్ లైట్ కార్యక్రమాలని. సో అటు అవి మళ్ళీ పునరుద్ధరింపబడితే గనక, కుదరకపోతే గనక ఇలానే ఇంక 2 నెలలు 3 నెలలు అంటున్నారు, కొంతమంది ఏమో నెక్స్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ అంటున్నారు, కొంతమంది జీవితాంతం అంటున్నారు, ఇలానే ఉండాలి అందరూ అంటున్నారు. సో ఇది ఏది జరుగుతుందో మనకి తెలియదు. స్ప్రెడింగ్ లైట్ తార్నాక కార్యక్రమాలు కూడా ఈ విధంగా ఏమన్నా ప్లాన్ చేస్తే బాగుంటుందని ఆలోచించమని కోరుతున్నాను నేను. ఎనీవే నేను ఏదో వచ్చి కూర్చున్నాను కాబట్టి మొదటి నుంచి ఇవాళ ఇంకో సెషన్ లో ఉండడం వల్ల 8 to 10 అసలు లేకపోయినాను. పృథ్వీ మాట్లాడుతున్నప్పటి నుంచి నేను వింటూనే ఉన్నాను. చక్కగా చాలా విజయవంతంగా జరిగింది. మళ్ళీ కూడా సూర్యప్రకాష్ గారి దంపతులకి నేను అభినందనలు, శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ భీమరాజు గారు. స్ప్రెడింగ్ లైట్ సెషన్స్ కూడా ఇలాగే కొన్ని రోజుల పాటు కండక్ట్ చేయడానికి మనం స్టార్ట్ చేయాలని నాకు ఉంది సార్. లెట్ us డిస్కస్ విత్ సూర్యప్రకాష్ గారు దాన్ని కంబ్యాక్. కానీ మిమ్మల్ని చూడలేను కదా ఫిజికల్ గా, అది కొరత మాత్రం ఉండిపోతుంది 2 నెలలు. బిఫోర్ యాక్చువల్లీ టైం దగ్గర పడుతుంది, అంటే 1 o'clock మనం సెషన్ క్లోజ్ చేయాలి కాబట్టి దాసరి శిరీష గారు మనతో ఉన్నారు. ఆవిడ స్ప్రెడింగ్ లైట్, ఆవిడ ఒక రచయిత్రి, సాహిత్య అభిమాని, మనల్ని ఎంతో అభిమానించే ఆవిడ. స్ప్రెడింగ్ లైట్ ని చాలా ప్రేమించే వ్యక్తి. వారితోటి మనం ఐ థింక్ క్లోజింగ్ సెషన్ ఇప్పిద్దాం అనుకుంటున్నాను. భీమరాజు గారు పారిపోకండి, ఉండండి. శిరీష గారు మాట్లాడతారు. శిరీష గారు ఉన్నారండి? దాసరి శిరీష గారు ప్లీజ్ మేడం. శిరీష గారు బహుశా ఆవిడ లేనట్టున్నారు. వెయిట్ చేయండి, ఆవిడ అన్మ్యూట్ చేస్తున్నారో తెలియదు. ఆవిడని నేను మ్యూట్ చేశాను సార్. ఆవిడ షీస్ నాట్ దేర్ అసిస్టింగ్ హర్. అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారమ్మా శిరీష గారు? చేశాను సార్. మీరు కాదు, ఆవిడ చేయాలి. ఓకే. శిరీష గారు మేడం, కొన్నిసార్లు మీరు అన్మ్యూట్ చేసి వెంటనే ఆవిడ కూడా అన్మ్యూట్ చేసినప్పుడు అది మళ్ళీ మ్యూట్ అయిపోతుంది అనమాట. 2 అన్మ్యూట్ ఒక మ్యూట్ అవుతుంది. నేను మ్యూట్ చేశాను, అన్మ్యూట్ చేయలేదు. వారు షీ ఇస్ నాట్ కమింగ్. సో రీజన్ ఐ వెయిటింగ్. నెక్స్ట్ మన
సుధా గారు నేను మాట్లాడతారా? ఎవరండి? సుధా ఇస్ దేర్. సుధా వెంకట్ అనుకుంటాను. సుధా గారు, మేడం సుధా గారు. హలో. అండ్ ఫస్ట్ టైం మన మీటింగ్ వచ్చారు వెంకట వసంత్ శోభ. వైల్ ఈస్ దేర్ ఆన్లైన్. వసంత శోభ గారు కనపడుతున్నారు. వసంత శోభ, few lines from you, Shobha. Shobha? నేను ఎవరైతే అన్మ్యూటే ఉంది మన శోభ. ఓకే. హూస్ దిస్ XT1565? XT1565 ఎవరండి? ప్రకాష్ గారు, భవానీ గారు ఉన్నారండి మన. బట్ షీస్ దేర్. షీస్ నాట్ దేర్. భవానీ గారు, మీరు మన స్ప్రెడింగ్ లైట్ కార్యక్రమంలో చాలా రోజుల నుంచి మాతో జర్నీ చేస్తున్నారు. యువర్ సీనియర్ మెంబర్, రైటర్. మేడం, మీ ఇంప్రెషన్స్ అండి ఆన్ ట్రూత్ అండ్ హానెస్టీ ప్లీజ్. అందరికి నమస్కారం. వినిపిస్తాను మేడం. స్ప్రెడింగ్ లైట్ పేరులోనే ఒక వెలుగును అన్ని వైపులా ప్రసరింప చేయాలి అనే ఒక భావం. ఆ పేరే చాలా శక్తివంతమైనటువంటి పేరు. మరి సమాజంలో కావాల్సినటువంటి అంశం అది. 74 కార్యక్రమాలు, 74ది ముగింపు అని అనలేము. ఇది కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ ఈ భావజాలం దీనికి అంకితమై ఉన్నారు అందరూ కూడా. ఇలాంటి ఒక సమాజంలో ఇలాంటి ఒక గ్రూప్ ఉందని కూడా ఎవరికైనా చెప్పినప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యపోతుంటారు. ఎందుకంటే ఎవరి గురించి వాళ్ళు ఆలోచించుకుని అంత మాత్రమే ఆలోచించుకునే సమాజంలో ఇంకొకళ్ళ గురించి ఆలోచించడం అనేది అసలు పూర్తిగా మాయమైపోయిన సమాజంలో కొందరు మనలాంటి వాళ్ళు, లేకపోతే ఇంకా ప్రకాష్ కామేశ్వరి లాంటి వాళ్ళు, జ్యోతి లాంటి వాళ్ళు ఇట్లా ఉండడం వల్ల ఇతరులు కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యి వాళ్ళలో ఏ మూల దాగి ఉన్న ఒక మానవత్వ భావన మళ్ళీ నిద్రలేచి స్వస్థంగా అనమాట అందరూ కలిసి పనిచేయడం వల్ల ఒకరికొకరు ప్రేరక శక్తులుగా ఉంటారు. ప్రకాష్ గారు చేసే ఏ కార్యక్రమంలోనైనా సమాజము, మనిషి, అందులో లవ్ ఆనెస్టీ గురించి ఇంతమంది స్పీకర్స్ మాట్లాడారు. ఒక్కొక్కరికి ఒక కోణంలో ఆలోచింప చేసేట్టుగా ఉన్నాయి. దాదాపు అందరిది 1-2 మిస్ అయ్యారు. అందరిది విన్నాను నేను. ఒక్కొక్కళ్ళ పర్స్పెక్టివ్ ఒకలాగా ఉన్నా కూడా మొత్తం మీద అది హ్యుమానిటీకి సంబంధించిన అంశంగా నిజాయితీగా ప్రేమించబడటం. నిన్న ఒక మిత్రులు పెట్టారు, ఆ లగ్జరీ అంటే ఒక స్మైల్ ఒక లగ్జరీ, ఒక బీచ్ లో హాయిగా నడవగలగటం ఇప్పుడున్న సమాజంలో ఒక లగ్జరీ, ఒక స్నేహితుడి కరచాలను ఇవ్వడం లగ్జరీ. ఇలా ఒక మెసేజ్ పెట్టారు మన గ్రూపులో. నిజంగా అనిపించింది ఆ రోజులన్నీ మాయమైపోయినట్లుగా అనిపిస్తుంది. బయటికి హాయిగా వెళ్ళి 4 అడుగులు నడిచేట్లేని పరిస్థితుల్లో ఎన్నున్నా కూడా మన హృదయంలో ఆ ప్రేమ నిజాయితీ ఉన్నంత కాలం చుట్టూ పరిస్థితులు ఎన్నున్నా కూడా ఉన్న పరిస్థితుల్లోనే మనం ఎంతో కొంత చేయగలం, ఇతరులకు చేయగలం, మనకి మనం కూడా ఒక మంచి మార్గంలో నడవగలం. లో ఉండడం వల్ల నేను చాలా నేర్చుకుంటున్నాను. ఒక్కొక్కరి భావజాలాన్ని అందుకుంటున్నప్పుడు అది ఇలా కూడా ఆలోచించవచ్చు కదా, ఇది కరెక్టే కదా అనిపిస్తుంది కదా. నేను చాలా నేర్చుకుంటున్నాను. ఈ సమూహంలో నన్ను కూడా భాగస్వామి చేసినందుకు ప్రకాష్ గారికి, కామేశ్వర్ గారికి, ఇతర సభ్యులందరికీ కూడా నేను కృతజ్ఞతలు. ఇంత దూరం మన ప్రయాణంలో మనందరూ చేతులు కలిపి ఇంత దూరం ప్రయాణం చేయడం, ఈ ప్రయాణం మరింత శక్తివంతంగా ముందుకు సాగాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. మీ అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ అండి. Sir, that's Spreading Light. We started on time and I think it's 1 o'clock. Prakash Garu, can I invite you for the final impression, sir? If there's anything which you want to add. We had we never expected Satyalakshmi Komaraj Garu to spend that much time with us, and we are happy that she could and also share her thought process, especially Gandhi Garu మీద ఇంతలా మనకి షేరింగ్ జరుగుతుంది ఈ ఫ్లోర్ లో అని అనుకోలేదు. We never thought. So I think we need to re-listen to what she tried to share and also look at what can be done. So it's an excellent input that we received from both Prithvi and Annapurna Rao Garu and Sudhimati Garu. So this session was basically sort of a report, reporting what happened in the people who have missed us. The reporting part of it is very important. Unless no work is complete, unless it is put on paper. So basically, paper మీద పెట్టడం ద్వారా
and we have in audio and videos and all available, but still the medium of writing is always important. It's being done. Thank you. Both Annapurna Rao Garu and the young boy Prithvi is bubbling with energy. So it's good to see him. And so the way he has presented, the way coolly he sat, all this talks about, yeah, he could do all that as an youngster. So we enjoyed it. And yeah, so always we'll feel like going back to his age. I mean, that's not possible anyway. So good. So here, this is the afternoon session is actually the mood is getting in for celebrations. But 3 to 5 is more of celebrations. Sharing, I mean, because sitting with the subject every day, listening continuously for 74 days, non-stop is something. Medium could be anything, but we're all seriously listening. And a few we could understand, few we have to re-listen to understand. So all the 9 people who have shared and all the 6 people who have shared half an hour each, andariki per thanks cheptone. The libraries I just want to put again to you, like the video, I mean, it is a 1.5 feet in depth and 2 feet in basically in length. Basically, we are looking at, it can hold around 75 books of various sizes. And as Jyoti shared, I mean, this initiative incidentally happened yesterday. Each individual apartment people have shared their videos. So whatever the quality of video, we should appreciate. They responded to a request, and we could see children sitting together. So as Jyoti already shared, thanks to Manchi Pustakam and also Captain Sharma, who has donated those books to us from Ramakrishna Mutt. So, thanks to both, and look forward for all the members who are present here, and also our Love and Honesty group members. Please join sharp at 3 o'clock. While children, they are going to share their talent, and also Sudhimati Garu on keyboard, she's going to play. And then that's a beautiful thing, you know, waiting for that. And 3 to 5 is basically, showcasing the talent also. While children are preparing, we have Kameshwari, because it is under Swasa time, she's going to share and answer any specific questions in relation to the women's health, because the major activity Life HRG does on women's health. So that time we will use it for both. In between, if anybody has, if by chance it is full with people sharing their talents, I think we'll do it next time. But otherwise, Kameshwari, she's very well around during 3 to 5. Thank you so much, Jyoti, for doing fantastic coordination of this particular afternoon event. We are only pausing, and again we'll come back. We can just leave the your systems then and there, so that we can come back and continue. So have a lunch. Otherwise, if it was a regular program, we would have loved to share food. So we'll come back after a 2 hours break. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for all the participants. Annapurna Garu, Bhivraj Garu, lunch chesindi. Thank you so much for being a part of this program. Thank you.